Fine. Okay. All right. And simultaneously, I'm joining people. Fine. So we are at Revelation chapter 3, verse 10, which is emphasizing on the pre-millennial rapture. So then Hebrews 9:28 lo, so Christ also having been offered once to bear the sins of many will appear a second time for salvation without reference to sins to those who eagerly wait for him. As believers we wait for his return అనేది మనము చూస్తున్నాం. ఇదేంటి టీచింగ్ ఆఫ్ ది ర్యాప్చర్ అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ థెసలోనియన్స్ 4th chapter 14 to 18 చూసినట్లయితే we have these verses. I'm not going in detail, but what do we learn from the Thessalonians letter? మనం గమనించినట్లయితే the doctrine of rapture was taught to young believers. Paul was in Thessalonica for 4 weeks. No Old Testament, no Old Testament. I'm sorry, right? No Old Testament references were made. Uh, Therefore, the rapture appears to be the new teaching to the church. Rapture will be delivered believers in Christ from the wrath of God. First Thessalonians, first chapter, 10 to 5-9 verses. So I'm not going into detail, but I will request you to have a good study on these slides. MTH students ki nenu WhatsApp nenu meeku తొందరలో పంపిస్తాను. Revelation chapter 1 verse 3 లో మనం గమనించినట్లయితే church is mentioned 19 times. And from the 4th chapter thereafter after మెటాటాడో అనేది మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ నుంచి 18th chapter దాకా there is no mention about the church, but we again see the church mentioned 7 times in chapter 19. So that's another aspect where we see the church has been raptured and returned back with Christ అనేది మన emphasis గా ఉంటుంది. So Oliver's discourse లో గమనించినట్లయితే church is not mentioned by Jesus Christ. The future of Israel being our Lord's concern, so it is absent from this section of Revelation అనేది మనము గమనించాలి. Fine. అలాగనే అదేంటి all what you see from 4th chapter to 22nd chapter is all అదేంటి ఫ్యూచర్ గా మనం చూస్తున్నాం. రైట్. ఓకే. Again, there are the slides. Matthew chapter 25, 31 to 34. Who would the sheep be if prior rapture hadn't occurred? Who enters the millennium? Anedi, there are a couple of references. So please check your WhatsApp for this PowerPoint slide. So this is where I would take a break for the rapture. Kani. The emphasis anta bottom line for Romans chapter 3 verse 10 for a pre-tribulation rapture is all lies on this word ek anedi. Greek lo ek means out of. There is a word for in, en ane word Greek lo. There is a word for through, dia ane word ni అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే Jesus did not use en. He didn't say I will keep you in tribulation అని చెప్పబడలేదు. He did not use dia, through the tribulation అని చెప్పబడలేదు. I will keep you through it అని చెప్పబడ్డది. సో the use ek అదేంటి అనేది I will keep you out of it అనే దాని మీద అదేంటి a pre-tribulationalist would be taking more emphasis that the church is raptured before the tribulation. So that's what we believe, and that is our stand అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో MTH క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి అగైన్ ఎవరైతే మధ్యలో జాయిన్ అయి ఉన్నారో this is a combined class where we have BD students and MTH students. We were at chapter 6 of Revelation perspective. However, chapter 6 నుంచి chapter 7 లో
మనము గమనించినట్లయితే we made a quick study on seal judgment, trumpet judgment, bowl judgments. సో పార్క్ చేసేది ఈ దినమున ఫర్ బోత్ ది కంబైన్ క్లాసెస్ కి మనము రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 13 లో గమనించినట్లయితే వీఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ డానియల్, బుక్ ఆఫ్ డానియల్ పర్స్పెక్టివ్ గా నేను చూస్తున్నాను. సో బీడీ క్లాస్ కి గమనించినట్లయితే ఈ నెక్స్ట్ అదేంటి 1 hour 49 minutes ఏదైతే మనము స్పెండ్ చేయబోతున్నామో we would be spending on book of Daniel. Specifically what is your takeaway from this class అనేది గమనించినట్లయితే yes, we would be spending more time on book of Daniel. So there are about 69 slides, 69 slides ఉన్నాయి. We will study. However, I request somebody to take up Revelation chapter 13. Revelation chapter 13 ఒక్కసారి if you can start reading from those verses. Revelation chapter 13 verses 1 నుంచి. Yeah, Revelation. మరియు 10 కొమ్ములను 7 తలలను గల ఒక క్రూర మృగము సముద్రములో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద 10 కిరీటములను, దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేళ్లను ఉండెను. నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలి ఉండెను. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది. దానికి ఆ ఘటసర్పము తన బలమును, తన సింహాసనమును, గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను. దాని తలలలో ఒకదానికి చావు దెబ్బ తగిలి ఉండెను. అయితే ఆ చావు దెబ్బ మానిపోయెను. కనుక భూజనులందరూ మృగము వెంట వెళ్ళుచు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి. ఆ మృగమునకు అధికారం ఇచ్చినందున వారు ఘటసర్పమునకు నమస్కారము చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి ఎవడు, దానితో యుద్ధము చేయగలవాడెవడు అని చెప్పుకొనుచు ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేసిరి. డంబపు మాటలను, దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్యబడెను. మరియు 42 నెలలు తన కార్యము జరుప అధికారము దానికి ఏర్పాటాయెను. కనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, పరలోక వాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను, వారిని జయింపను దానికి అధికారం ఇయ్యబడెను. ప్రతి వంశము మీదను, ప్రతి ప్రజ మీదను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారి మీదను, ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికి ఇయ్యబడెను. భూనివాసులందరూ అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేయుదురు. ఎవడైనను చెవిగలవాడైతే వినుగాక. ఎవడైనను చెరపట్టవలనని ఉన్న ఎడల వాడు చెరలోనికి పోవును. ఎవడైనను ఖడ్గము చేత చంపిన ఎడల వాడు ఖడ్గము చేత చంపబడవలను. ఈ విషయంలో పరిశుద్ధుల ఓర్పును, విశ్వాసమును కనబడును. చాలు సార్. Yeah, చాలు సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే we will focus our మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా బుక్ ఆఫ్ డానియల్ కి మనము పోతున్నాము. బుక్ ఆఫ్ డానియల్ లో I have lot of scripture reading, so we would spend more time in scriptures. So I would request somebody to be ready so that we can save time and also complete these verses అనేది మనము we will try our best to complete these 69 slides ఏవైతే మీ ముందు present చేస్తున్నానో. Fine, here we go with the book of Daniel. All right. So again I come to you as a humble servant. I do not take any authority on these verses, but it's a compilation of various resources. So ఈ స్లైడ్ నేను మీకు క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే బోత్ క్లాసెస్ కి నేను షేర్ చేస్తాను. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు మేక్ సమ్ పాయింట్స్. మీకు మోస్ట్లీ టెక్స్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తూ నాతో పాటు చదివినట్లయితే ఇట్ వుడ్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ రాదర్ దాన్ అదేంటి డ్రైగా నేను ఒక్కడనే మాట్లాడుతూ టు జస్ట్ బీ ఎంగేజింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్. సో బుక్ ఆఫ్ డానియల్ అవుట్లైన్ మనం గమనించినట్లయితే చాప్టర్ 1 టు
21st verse daka it was written in Hebrew for the Israel or the Jerusalem people ki. Kani Gentiles ki chapter 2 నుంచి chapter 7 దాకా అరమేయిక్ లో రాయబడి ఉంది book of Daniel. The history of Gentiles written in Aramaic. Babylonian, Medo-Persia, Greece, Rome, revived Roman Empire. Kabatti Gentiles ki who were speaking more Armenian language ni ఇదంటే చదువుతున్నాం. Just as an example, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక 10-15 years back most of the అదేంటి అడ్వకేట్సీ లో గమనించినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ లేకపోతే ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ గమనించినట్లయితే అవి ఉర్దూలో ఉండేవి. సో కంపల్సరీ దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేసి పెట్టేవారు. సో దట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో జెంటైల్ వరల్డ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అరమైక్ అండ్ ది జూయిష్ పీపుల్ మోర్ ఇంటూ హీబ్రూ. సో దోస్ ది ఇంట్రడక్షన్ గా. Then from 8th chapter to 12th verse, 12th chapter daka, it's all future history of Israel written in Hebrew. Aithe the parallelism of the chapter 2 and 7, 3 and 6, 4 and 5 indicates a late arrangement as well as the end of the first chapter does. Now Daniel lived on until the first year of Cyrus the king. So Daniel first chapter 21 లో అదేంటి అక్కడ కొంచెం వేరియేషన్ అన్న లేకపోతే దాన్ని లేటర్ అరేంజ్మెంట్ ఆ బుక్ రాయడంలో ఆ ప్యారలలిజం మనము గమనించవచ్చని మనం ఇంట్రడక్షన్ లో చూస్తున్నాం. అగైన్ దేర్ ఆర్ 12 chapters in the book of Daniel. Chapter 1 part of introduction, kingdom rule, 4 Gentiles and 1 Jew. అదేంటి అక్కడ చూస్తున్నాము ట్రిబులేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫ్రమ్ జెంటైల్ పవర్. అదేంటి చాప్టర్ 4 డివైన్ డెలివరెన్స్ బై ఏంజల్స్. చాప్టర్ 6 ట్రిబులేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫ్రమ్ జెంటైల్ పవర్. ఓకే, ఎందుకు నేను ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నాను అంటే పాయింట్ 1 వచ్చి టెక్నాలజీని నేను బెస్ట్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం I'm not going into a detailed perspective, but I'm trying to introduce it from an academical point of view. So most of the slides evaithe unnayo they might be a bit heavy, or they might ante ivi okkoti 3 months 6 months studies ni atanti material nunchi nenu compile chesanu kabatti of course deeniki time dorkadu detail ellananiki. But just for your introduction మాత్రమే. సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఈ బేస్ తీసుకొని మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే మీ పర్సనల్ స్టడీలో మీరు చదివినట్లయితే దిస్ వుడ్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండివిజువల్ స్టడీ అనేది నా ప్రార్థనగా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ దీస్ ప్రెజెంటేషన్స్, దట్ ఇట్ వుడ్ బి యూస్ఫుల్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ది outline of the book. Then Daniel chapter 2 లో గమనించినట్లయితే the 4 kingdoms that Daniel interprets for King Nebuchadnezzar. He says in verse 31 until verse 41, his prophecy even stretches to the very end of church age అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. Daniel chapter 2 లో that is what we see. Verse 34, this stone is a reference to the stone the builders reject. Matthew chapter 21:42 ఎవరన్నా చదివినట్లయితే తెలుగు అదేంటి మాథ్యూ చాప్టర్ 21:42. మాథ్యూ చాప్టర్ 21. ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను. ఇది ప్రభు వలనే కలిగెను. ఇది మన కనులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడూనూ చదవలేదా? కాబట్టి దేవుని రాజ్యం మీ వద్ద నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చు జనులకు ఇయ్యబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆమేన్. అయితే గమనించినట్లయితే హియర్ జీసస్ ఈస్ రెఫరింగ్ టు డానియల్ అండ్ దేర్ వి సీ ది రిటర్నింగ్ ఆఫ్ మెస్సయా who Daniel prophesied here will crush these kingdoms as he sets up his own kingdom అనేది మనం చూస్తాం. తర్వాత the end of verse 35,
tells us his kingdom will literally fill the whole earth. ఒక్కసారి వర్సెస్ 34-35 ఆఫ్ డానియల్ సెకండ్ చాప్టర్ మీరు గమనించినట్లయితే, డానియల్ సెకండ్ చాప్టర్ వర్సెస్ 34 and 35. మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తినులుగా విరగగొట్టినట్టు తమకు కనబడెను. అంతటా ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్ళములోని చెత్త వలె కాగా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండా గాలి వాటిని కొట్టుకుని పోయెను. ప్రతిమను విరగగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంత మహాపర్వతమాయను. తాము కనన కళ్ళ ఇదే, దాని భావము రాజసముఖమున మేము తెలియజెప్పెదము. అయితే ఈ డానియల్ విజన్ ఏదైతే సెకండ్ చాప్టర్ లో అతను ఫస్ట్ విజన్ చూస్తారో, దిస్ ఇస్ వాట్ ది విజన్ ఆఫ్ డానియల్. ఇట్స్ హెడ్ వాజ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యూర్ గోల్డ్, హిస్ చెస్ట్ అండ్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay అనేది దానియేలు 32 నుంచి 33 లో మనకు చెప్పబడింది. అది కూడా చదవండి సిస్టర్ ఒక్కసారి మన గమనికకి. ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారుమయమైనదియు, దాని రొమ్మున భుజములను వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలను ఇత్తడివియు, దాని మోకాళ్ళు ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మట్టిదియునయుండెను. మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి. అదేనప్ప. ఓకే, సారీ నా కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ అయింది, బట్ వి విల్ స్టిల్ కంటిన్యూ. రోజు అన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయి సార్. ఏ శేఖర్ సార్ ఇంటర్నెట్ పనిచేయట్లేదు. ఓకే, so we are here. So మనము డానియల్ చాప్టర్ 2 32 33 34 35 లో మన బేస్ ని మనము అదేంటి ఆల్టర్ చేసుకున్నాము. సో వేర్ we have started looking from Daniel ఫస్ట్ విజన్, ఏదైతే డానియల్ ఫస్ట్ విజన్ ఇవ్వబడ్డదో మనం అక్కడ గమనించాం. So this vision, by the way, gives us a modern idiom, feet of clay, means a hidden fault or weakness అనేది అదేంటి గమనిస్తున్నాం. సో బాబిలోనియన్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెల్లగా వారి అదేంటి ఆ స్ట్రెంగ్త్ క్లేకి, ఆ మెటల్స్ అన్ని క్లే రూపంలో అయ్యేది మనము గమనిస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఇమేజ్ అదేంటి వాట్ డానియల్ సీస్. అయితే డానియల్ ఐడెంటిఫైస్ నెబుకద్నెజర్ యాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ గోల్డ్, stating that God has given Nebuchadnezzar much power. The next kingdom to arise will be inferior to Babylon, as will the next. Finally there will come a fourth kingdom, strong as iron. It will crush and break all the others అనేది అదేంటి డానియల్ విజన్ లో మనము అది గమనిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ది రష్యన్ ఓల్డ్ రష్యన్ ఎంపైర్. సో దీనంతా రష్యా రోమన్ ఎంపైర్ కింద అదేంటి మనము దిస్ ఇస్ ది మ్యాప్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. సో డానియల్ అదేంటి చూసిన విజన్ నుంచి దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అదేంటి ప్రాఫెసీని మనం గమనించవచ్చు. హౌవర్ ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ ఆల్ దోస్ ప్రాఫెసీ సో యాజ్ అన్ ఇంట్రడక్టరీగా, బట్ at the same time at an academic level లో మనము we would be looking into this class అనేది మీకు చెప్పబడుతుంది. The dream 2500 years plus later, the first four kingdoms have been identified as Babylonian,
పర్షియా, గ్రీక్ అండ్ రోమన్ ఎంపైర్స్ గా మనము చూస్తున్నాం. సో దానియల్ అదేంటి ప్రాఫెసీ 2500 years తర్వాత ఈ 4 kingdoms ఐడెంటిఫై అయినట్టు మనం చూస్తున్నాం. డానియల్ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ బాబిలోన్, స్పెసిఫికలీ నెబుకద్నెజర్ వాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అనేది మనము గమనించాం. Babylonian fell to the kingdom of Media and Persia. Daniel chapter 5 verses 26 to 30. So Babylonian was taken by Cyrus the Great. So from Persian అనేది మనం చూస్తాం. Then Daniel chapter 8, 10 and 11 లో గమనించినట్లయితే it was succeeded by Greece. So that's the Iron Empire అనేది మనం చూస్తున్నాం. We know according to Revelation chapter 17, 12 to 13 that the Antichrist will lead a coalition of 10 nations. The statue 10 toes, and we know that Christ will defeat the forces of the Antichrist. Revelation chapter 17, 14th verse. Sister ఒక్కసారి Revelation chapter 17, 12, 13 and 14 చదివినట్లయితే. నీవు చూచిన 10 కొమ్ములు 10 మంది రాజులు వారిది వరకు రాజ్యమును పొందలేదు గాని ఒక గడియయు క్రూర మృగముతో కూడా రాజు వలె అధికారము పొందుదురు. వీరు ఏకాభిప్రాయం గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు అప్పగింతురు. వీరు గొర్రెపిల్లతో యుద్ధము చేతురు గాని గొర్రెపిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై ఉన్నందునను తనతో కూడా ఉండిన వారు పిలువబడిన వారై ఏర్పరచబడిన వారై నమ్మకమైన వారై ఉన్నందునను ఆయన ఆ రాజులను జయించును. అయితే గమనించినట్లయితే రైట్. So that is what the correlation to Daniel, book of Daniel, and 17th chapter and 11th chapter of 15th verse Revelation. గమనించినట్లయితే after that Jesus will set up his kingdom, the rock smashes the image, and the kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever అనేది డానియల్ గ్రంథంలో ఉన్న ఫస్ట్ డ్రీమ్ అదంటే విజన్ ని మనము ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ని మనము గమనిస్తున్నాం. సో So God shows Daniel his plan for the future of Israel. Daniel has been praying about the rebuilding of Jerusalem and the return of his people as he read Jeremiah 25:11. So మనం గమనించినట్లయితే డానియల్ జెరూసలేం గురించి అతను కండిషన్ ని ఒక సైడ్ వారి కండిషన్ ని గమనిస్తూ జెరెమయా ప్రవక్త 25:11 లో రాయబడినట్టు అతను చదువుతూ అతను ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అతని మీద కృపని ఇచ్చినట్టు మనం గమనిస్తాం. ఒకసారి జెరెమయా చాప్టర్ 25:11 మనం చదువుదాం. దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనముగాను ఉండును. ఈ జనులు 70 సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. యెహోవా వాక్కు ఇదే, 70 సంవత్సరములు గడిచిన తరువాత వారి దోషములను బట్టి నేను బబులోను రాజును ఆ జనులకు కల్దీయుల దేశమును శిక్షింతును. ఆ దేశము ఎప్పుడు పాడుగా నుండునట్లును నియమించును. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే గాడ్ టెల్స్ డానియల్ that he has a plan for Israel and the Jews already predetermined and laid out in 70 weeks of years, 490 years అనేది మనము గమనించవచ్చు. సో Daniel chapter 7, we are given a different vision which agrees with the vision of the statue but adds some important elements to the prophecy. సో ఈ కాలంలో దానియేలు తర్వాత అక్కడ ఉన్న వారందరూ దే వర్ లుకింగ్ అదేంటి ఈ ప్రాఫెసీని సీరియస్ గా తీసుకుని దే వర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దీస్ ఆర్ అనేది కూడా మనం గమనించాలి. హీ రెఫర్స్ టు ద సేమ్ 4 kingdoms.
using 4 different animals, but he also adds information about the Antichrist kingdom and finally the kingdom of God అనేది నెబుకద్నెజర్ కి సేమ్ అదేంటి విజన్ ఇవ్వబడుతుంది. So notice verse 3, the first kingdom of Babylon, winged lion, were practically a national symbol of ancient Babylon. Babylon దేశాన్ని ఎంట్రన్స్ అయ్యేటప్పుడు there was these big winged lions అనేది they were trying అదేంటి Nebuchadnezzar was trying to boost himself as a constructor అన్న కానీ అతని మహిమని లేదా అతని గొప్పతనాన్ని బాబిలోనియన్ దేశం కన్స్ట్రక్షన్ లో స్పెండ్ చేసినట్టు మనం చూస్తాం. ఇన్ఫాక్ట్ sculptures of huge winged lions stood at the entrance of Babylonian royal place. అయితే ఈ గేట్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే దానియేలు అదేంటి నడుచుకుంటా యాజ్ అన్ యంగ్ బహుశా 16, 17, 18 ఇయర్స్ ఏజ్ లో అతను ఎంటర్ అయ్యే అదేంటి మనము ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. The second kingdom of the Medes and the Persians here in verse 5 is pictured as a bear. So second అదేంటి యానిమల్ వచ్చి బేర్ గా మనం గమనించాలి. దానియేల్ కి ఒక ఇమేజ్ స్ట్రక్చర్ గా ఇచ్చారు. నెబుకద్నెజర్ కి ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ బీస్ట్లీ గా, మోర్ ఆఫ్ ఎ యానిమల్ పిక్టోరియల్ గా మనకు ఇదేంటి ఇవ్వబడి ఉంది. We are shown in the later parts of verse 5 that the bear has 3 ribs in its mouth between its teeth. Those 3 ribs represent the fact that this kingdom, the kingdom of Medes and the Persians, conquered Lydia, Egypt and Babylonian అనేది మనము అదేంటి ఆ విజన్ నుంచి వారు చెప్పబడుతుంది. దీస్ ఆర్ ది 3 crushed ribs in the bear's mouth. సో ఈ బేర్ ని మనము అదేంటి ఇమేజ్ ని తొందరలో చూస్తాము. ఆ నోట్ లో ఉన్న 3 రిబ్స్ ఆర్ లిడియా, ఈజిప్ట్ అండ్ బాబిలోన్ అదేంటి క్రష్డ్ అయిపోయినట్టు అదేంటి మెడ్స్ అండ్ పర్షియన్స్ నుంచి అదేంటి ఓవర్ రూల్ వచ్చినట్టు మనం చూస్తాం. తర్వాత ద థర్డ్ కింగ్డమ్ విచ్ వుడ్ బి గ్రీస్ also agrees entirely with the vision of the statue in chapter 2. Is shown here in verse 6 to be a leopard with 4 wings. ikkada Alexander the Great adenti akkada atanni cheppadam jarugutundi, where atani దగ్గర ఉన్న నలుగురు అదేంటి జనరల్స్ అన్న గాని అతను చనిపోయిన తర్వాత 4 భాగాలుగా ఈ రోమన్ ఎంపైర్ డివైడ్ అయినట్టు మనం గమనిస్తాం. The wings refers to the swiftness of this kingdom. In fact, we know from history that the Greek army under Alexander the Great conquered the known world faster than early ancient power. In just 8 years, they marched and conquered more than 11,000 miles of territory from Greece to India అనేది మనం గమనించాలి. 11,000 miles 8 years లో. సో ఒక్కసారి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ కింద ఆర్మీస్ కంటిన్యూస్ వార్ చేసుకుంటూ వారి ఫ్యామిలీని లేకపోతే వారి పిల్లల్ని వారు ఎలాగా చూసుకున్నారో కానీ తెలియదు, కానీ దట్ వాజ్ ది జైగాంటిక్ మిషన్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. అదేంటి మనము ద థర్డ్ కింగ్డమ్ ప్రాఫెసీ అయినది మనం గమనిస్తాం. ఫైన్. It also signifies that the leopard had 4 heads. Fourth వచ్చేలపలికి ఈ leopard 4 heads తో ఉన్న leopard, because after Alexander untimely death at the age of 32, his kingdom was divided into 4 parts. Each part led to one of his general. So the next is the great and terrified beast, verse 7, with iron teeth and obvious references back to the vision of the statue and the iron legs, the Roman Empire. So ఇప్పుడు దాకా మనకు అదేంటి నెబుకద్నెజర్ చూసిన విజన్ ని యానిమల్స్ రూపంలో దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని, దానియేలు సెకండ్ చాప్టర్ లో ఉన్న అదేంటి ఒక మనిషిని ఏదైతే గోల్డ్ గా, తర్వాత సిల్వర్ గా, బ్రాంజ్ గా, తర్వాత లాస్ట్ కి క్లే రూపంలో చూసిన విజన్ విషయము మనము మాట్లాడుకున్నాము. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే లాస్ట్ ఫీట్ కి వచ్చే లోపలికి అదేంటి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టాకింగ్
about 10 toes of a statue from Daniel chapter 2. Daniel now speaks of 10 horns emerging on the head of this last world empire. So Daniel vision లో ఈ కాళ్ళకి 10 టోస్ విషయం మాట్లాడకుండా డానియల్ అదేంటి నెబుకద్నెజర్ కున్న డ్రీమ్ లో హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ 10 హార్న్స్ గా గమనిస్తున్నాం. లుక్ at verse 24 tells us that 11th kingdom comes out of and kills 3 of the 10 kings and takes their place. Look at verse 25, 26 and 27. Daniel prophecy a number of events did they come true అనేది మనము గమనిస్తాం. So this is on chapter 7, 24, 25 and 26 చదివినట్లయితే Daniel chapter 7. ఆ 10 కొమ్ములు ఆ రాజ్యము నుండి పుట్టబోవు 10 మంది రాజులను సూచించుచున్నవి. కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమగు మరి ఒక రాజు పుట్టి ఆ 3 రాజులను పడద్రోయును. ఆ రాజు మహోన్నతునికి విరోధముగా మాట్లాడుచు మహోన్నతుని భక్తులను నలగొట్టును. అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్ధతులను నివారణ చేయ బూనుకొనును. వారు ఒక కాలములు అర్ధకాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. అతని అధికారము నశింపజేయుటకును నిర్మూలము చేయుటకును తీర్పు విధింపబడెను గనుక అది కొట్టివేయబడును. ఆమేన్. అయితే నిన్నటి దినమున we had an introduction of entire book of Revelation మాట్లాడేటప్పుడు చాప్టర్ బై చాప్టర్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా ఎంఫసిస్ అంతా ట్రిబులేషన్ మీద చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ ట్రిబులేషన్ అదేంటి కరెంట్ ఎంటీహెచ్ క్లాస్ కి ఈ ట్రిబులేషన్ చాప్టర్ 6 నుంచి ఎప్పుడైతే మనము ఈ సీల్ జడ్జిమెంట్, ట్రంపెట్ జడ్జిమెంట్, బోల్డ్ జడ్జిమెంట్స్ ని మనము ఈ 3.5 years తర్వాత 3.5 years అదేంటి మనము దాని గురించి చదువుతున్నాము. డానియల్ 9th chapter 24 to 27 70-week prophecy comes into great అదేంటి అండర్స్టాండింగ్ గా మనము అది గమనిస్తాం. సో దిస్ ఇమేజ్ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాను, కానీ సిన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ చాప్టర్ బై చాప్టర్ దిస్ ఇమేజ్ నేను మీకు మళ్ళా అదేంటి బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వీ విల్ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ సో డానియల్ చాప్టర్ 4 verse 17 ఒకసారి చదివినట్లయితే, sentences by the decree ఈ ఆజ్ఞ జాగరూకులకు దేవదూతల ప్రకటనను అనుసరించి జరుగును. నిర్ణయమైన పరిశుద్ధుల ప్రకటనను అనుసరించి సంభవించును. మహోన్నతుడగు దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైన అధికారి అయ్యుండి తానెవరికి అనుగ్రహింప నిశ్చయించును వారికి అనుగ్రహించుననియు ఆయా రాజ్యము పైన అత్యల్ప మనుషులను ఆయన నియమించుచున్నాడనియు మనుషులందరూ తెలుసుకున్నట్లు ఈలాగు జరుగును. ఆమేన్. అయితే ఇక్కడ నుంచి ముందు దాకా స్లైడ్స్ అంతా నేను మీకు ఒక ఫ్లాష్ మోడ్ లో ఒక విజన్ లాగా లేకపోతే ఒక ఇంట్రడక్షన్ మోడ్ లో తీసుకుని వెళ్ళాను. ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మళ్ళా స్లో అయ్యి మళ్ళా వి విల్ పికప్ ద సేమ్ మొమెంటమ్. సో ఒక కర్వ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ రేజ్డ్ ది టాపిక్, వీ హ్యావ్ టేకింగ్ అ స్మాల్ బ్రేక్, సాఫ్టన్ గా కొంచెం డిస్కషన్ తీసుకొని మళ్ళా వీల్ టేకప్ ది పీక్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాఫెసీగా మనం చూస్తున్నాం. సో హియర్ గాడ్ ఈస్ సావరెన్, వన్ హూ ఈస్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ ఆఫ్ అథారిటీ టు కమాండ్ అదర్స్. సో ఇది గమనించేటప్పుడు ద నేషన్స్ ఇన్ ప్రాఫెసీ, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది డిస్పెన్సేషన్ లో మనం గమనించినట్లయితే అదేంటి యెహోవా ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది నేషన్ టు అబ్రహాం. సో ఫస్ట్ కవెనెంట్ ఏదైతే చేయబడిందో ఇజ్రాయెల్, ద పీపుల్ అండ్ నేషన్ చూజన్ బై గాడ్ టు డెలివర్ ది మెసాయా, ద హ్యూమన్ వర్డ్ అండ్ ద బైబుల్ ద రిటర్న్ వర్డ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. జెంటైల్ నేషన్, నాన్ జూస్, బోత్ బిలవడ్ ద చర్చ్ అండ్ ది హేటెడ్ అండ్ యూజ్డ్ బై గాడ్ ఫర్ హిస్ పర్పస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ అండ్ చర్చ్ ఎంఫసిస్ ని మనము అదేంటి చూస్తున్నాం. ఇజ్రాయెల్ అదేంటి సిన్స్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ క్రైస్ట్ యాజ్ దేర్ మెసాయా, యాజ్ దేర్ సేవియర్, the Gentile nations are being used for his purpose. So Gentile nations is where we see the church being given to the New Testament believers.
So the church is playing an important role during this grace time anna lete the church time anna gani manam chustam. So first Corinthians 10th chapter 32, given none offense neither to the Jews nor to the Gentiles, ethnos anaga nation, not to the church of God anedi manaku vartundi. Overview of the Gentiles past and future manamu koncham time spend chesi we will see what they have done. So the nations rebelled towards God. Why are the nations in an uproar? Psalms 2:1-3. Last Friday when we saw chapter 1 and chapter 2 of Psalms, those two Psalms dani author evaro manaku telidu, kani those two Psalms are messianic Psalms and also they are fulfillment prophetical ga రాయబడినట్టు మనము చూసాం. సో ఇక్కడ ఈ Psalms 2nd chapter 1-3 లో గమనించినట్లయితే వై ఆర్ ద నేషన్స్ ఇన్ ఎన్ అప్రోర్? సిస్టర్ ఒకసారి తెలుగులో చదువుదాం. అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నట్టు జనములు ఏల వ్యర్థమైన దానిని తలంచుచున్నవి, మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండి, వారి పాశములను మన యొద్ద నుండి పారవేయుదము రండి అని చెప్పుకొనుచు భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషక్తునికి విరోధముగా నిలవబడుచున్నారు, ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ఆమెన్. అయితే ఈ లేఖన భాగాలు మనం చదివేటప్పుడు మన ప్రీసపోజిషన్ లేకపోతే మన బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ మనం ఎలా చూస్తున్నామంటే ఇజ్రాయెల్ యాజ్ ఎ ఎంటిటీ, ద చర్చ్ యాజ్ ఎన్ ఎంటిటీ, అండ్ వీఆర్ నాట్ అదేంటి ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ని కాంటెక్చువలైజ్ గా మనము చూస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ది న్యూ టెస్టిమెంట్ ని మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ ద నేషన్ మనం గమనించినట్లయితే వరల్డ్ వైడ్ టర్మాయిల్, అన్రెస్ట్, వార్స్, థ్రెట్స్ ఆఫ్ వార్ అనేది మనం చూస్తాం. ఎప్పుడైతే ఆడమ్ డిసోబే అయినాడో అప్పటి నుంచి అదేంటి వి సీ జెలసీ లేకపోతే ఫైటింగ్ లేకపోతే కిల్లింగ్ అనేది ఆ టర్మ్స్ పాప స్వభావమును ఎంటర్ అవ్వడం చూసినప్పుడు యాజ్ ఎ నేషన్ గా లేకపోతే యాజ్ ఎ పీపుల్ గ్రూప్ గా దిస్ ఇస్ వాట్ వి సీ. ఫాల్స్ పీస్ బై వన్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇట్స్ లీడర్స్. సో ఒక రాజు తర్వాత ఒకరు దే వర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఫాల్స్ పీస్. తర్వాత వరల్డ్ వార్స్ అన్లైక్ నో అదర్స్. కానీ ఇది అంతా ప్యూరిఫికేషన్ కి లేకపోతే ఇదంతా ఫుల్ఫిల్మెంట్ కి ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ రిటర్న్స్ అండ్ వెన్ హీ రెయిన్స్ ఓవర్ ది నేషన్స్ అనేది మనం గమనిస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ది ప్లాన్ ఫర్ ది నేషన్స్. అబ్రహాంకి ఇచ్చిన కవనెంట్ ని రిడీమ్ చేసుకుంటున్నాడు, అతని ప్రజల్ని రిడీమ్ చేసుకుంటున్నట్టు మనము ఈ కళ చూస్తున్నాం. సో లూక్ చాప్టర్ 21-24 లో గమనించినట్లయితే లూక్ చాప్టర్ 21-24, వారు కత్తివాత కూలుదురు, చెరపట్టబడిన వారే సమస్తమైన అన్యజనముల మధ్యకు పోవుదురు, అన్యజనములు కాలములు సంపూర్ణమగు వరకు యెరూషలేము అన్యజనముల చేత తొక్కబడును. రైట్. అయితే అంటిల్ ది టైమ్స్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఎప్పుడు ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు రిటర్న్ వస్తున్నాడో. ఎజికియల్ 10th chapter 11th verse records the glory of God departing from Israel. The Gentile domination of Jerusalem and Israel likely began with Nebuchadnezzar 587 BC లో మనం గమనించాం. తర్వాత లాస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ జూడా వాస్ జెడికాయా ఇన్ 586 BC. Revelation chapter 11 verse 2. Revelation chapter 11 verse 2. But do not measure the court outside the temple. Leave that out, for it is given over to the nations, and they will trample the holy city for 42 months. So the times of Gentiles will continue into the tribulation అనేది మనము గమనించాలి. Times of Gentiles will continue into the tribulation. So అదేంటి ఇక్కడ because they have to be
ప్యూరిఫైడ్ లేకపోతే దే ఆర్ టు బి ఆ మానవ స్వభావమును ఎలాగైతే బొరుగులను గోధుమలను డివైడ్ చేయడము లేకపోతే ల్యాంబ్ ని షీప్ ని డివైడ్ చేయడము అదేంటి ఆ ట్రిబులేషన్ పీరియడ్ లో మనము చూడబోతున్నాం. సో the book of Daniel contains amazing prophecy about kingdoms and has since come and gone, and also kingdoms that have yet to come అనేది మనం చూస్తున్నాం. So this is what is why we are studying the book of Daniel. Nebuchadnezzar's dream, Daniel chapter 2 verse 31 to 35, అదేంటి మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ a stone was cut out without hands అనేది మనము చూస్తాం. సో కొత్త వచ్చిన వారికి ఒక్కసారి మనము డానియల్ చాప్టర్ 2 31 to 35 మళ్ళా ఒకసారి చదువుదాం. You saw, O king, and behold a great image. This image, mighty and of exceedingly brightness, stood before you, and its appearance was frightening. The head of this image was of fine gold, its chest and arms of silver, its middle and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. As you looked, a stone was cut out by no human hand, and it struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold altogether were broken in pieces and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, so that not a trace of them could be found. But the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. రైట్, ఆమేన్. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే బాబిలోన్ యాజ్ ఎ గోల్డ్ ఇమేజ్ గా చూస్తున్నప్పుడు అదేంటి ఆఫ్ కోర్స్ ద పీపుల్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ బాబిలోన్ దే రెవరెన్స్డ్ ఇట్ యాజ్ ది గోల్డెన్ సిటీ లేకపోతే ది గోల్డెన్ టైమ్ అనేది కూడా అదేంటి విత్ రిచెస్ అండ్ ఫ్లరిష్మెంట్ మనము బాబిలోనియన్ పీరియడ్ లో మనం చూస్తాం. seemingly indestructible capital destroyed by Cyrus the Great 539 BC లో. Then we see Medo-Persian, an advanced taxation system brought vast treasures of silver to the Persian ruler. The empire consisted of two people's arms, the Medes and the Persians గా మనము అదేంటి సిల్వర్ గా అదేంటి అది గుర్తు చేయబడ్డది. తర్వాత గ్రీస్ వచ్చే లోపలికే ఇట్ వాజ్ ఏ బ్రాంజ్ ఆర్మరీగా మనం చూస్తాం. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఫేమస్లీ వెప్ట్ దట్ దేర్ వేర్ నో మోర్ ల్యాండ్ టు కాంకర్. సో బ్లేజన్ గ్రీక్స్ అనేది మనము అక్కడ చూస్తాం. సో హీ వాజ్ అంటే స్విఫ్ట్ గా అదేంటి మొత్తం వరల్డ్ ని అతను యాజ్ ఎ సింగిల్ ఎంపరర్ గా మనము అదేంటి అతను అదేంటి కాంకర్ చేసినట్టు మనం చూస్తాం. సో గ్రీస్ వెన్ హీ డైడ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 32, రోమ్ హ్యాస్ టేకెన్ హిట్స్ కంట్రోల్. ది ఐరన్ లీజన్ ఆఫ్ రోమ్ రూల్డ్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ జీసస్ డేస్. Rome broke in pieces and subdued many nations, including the Persians, Egypt, Syria, Africa, French, and Germany. So those were the Roman control law. So that's in an iron period. Adi adenti nationaniki chusam. Then an European Union. This is where we are. When the power of the Rome was broken by the barbarian invaders, the nation of Europe sprang up from its roots. In the days of these kings, the kingdom of God will come and destroy the power and kingdom of men అనేది మనం గమనిస్తాం. సో చాలా సార్లు నిన్నటి క్లాస్ లో కూడా సెకండ్ టెంపుల్ విచ్ వాజ్ బిల్డ్ సెకండ్ టెంపుల్ వాజ్ నెవర్ బిన్ డిస్ట్రాయిడ్ బై రోమ్. ఎవరైతే అదేంటి ఈ రోమ్ సెకండ్ టెంపుల్ ఇన్వేషన్ జరిగేటప్పుడు రోమ్ కన్సిడర్ దేర్ ఎంపరర్స్ టు బి ది గాడ్స్, లేకపోతే ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అనేది వారు గమనించాలి. సో వెన్ ఎన్ ఎంపరర్
అదేంటి ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గాడ్, అదర్ గాడ్స్ ఆర్ అండర్ హిస్ కంట్రోల్ అన్నమాట. సో ఎక్కడన్నా కానీ వారి దండయాత్రలో గుడిలని వదిలేసి దే యూస్ టు డిస్ట్రాయ్ ఎవ్రీ హోమ్ ఆర్ ఎవ్రీ బిల్డింగ్. సో ఇక్కడికి వచ్చే లోపలికే ద సెకండ్ టెంపుల్ కి వచ్చే లోపలికే ఈ రోమ్ తో పాటు జెరూసలేం ని ఇన్వేషన్ అయినప్పుడు అక్కడ వేరే అంటే అదేంటి రోమా అదేంటి సైనికులతో వేరే దేశం వారు ఎప్పుడైతే ఇన్వైట్ చేశారో ఆ సైనికులు కలిసి దాన్ని నాశనం చేసినట్టు మనము గమనిస్తాం. సో బ్రోకెన్ బై ది బార్బేరియన్ ఇన్వేడర్స్ ది నేషన్ ఆఫ్ యూరోప్ అనేది కూడా మనం చూస్తాం. సో two key observation: the longer man attempts to rule the earth apart from God, the more degeneration that rule would become. As the metals increase in strength, so would their reliance on military power. So these are the two important observations. History lo gamaninchinnatlaite ee revolutions, Russian revolution, American revolution ni మనం గమనించినట్లయితే when man is been given power, he becomes a beast అనేది హిస్టరీ లెసన్స్ ని టీచ్ చేస్తుంది. సో హియర్ కమ్స్ ద స్టోన్ which is been cut without human hands అనేది చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ మనం మాథ్యూ చాప్టర్ 21:42-45 చదివాం కాబట్టి we will not read that, but Isaiah chapter 28 16th verse మనం చదువుదాం. Isaiah chapter 28 16th verse. ప్రభువగు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడును నేనే, అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది, విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. ఆమేన్. సో he who believes in it will not be disturbed అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. So Nebuchadnezzar dream. Then the iron, the clay, the bronze and the silver and the gold were crushed all at the same time and became like chaff from the summer threshing floor, and the winds carried them away so that not a trace of them was found. Daniel chapter 2 verse 35 లో మనము అది చూస్తాం. ఎలాగైతే పొట్టులాగా అవి రాలిపోయి అవి విండ్ తో పాటు వెళ్ళిపోయినట్టు మనము చూస్తాం. The Babylonian chief god was Marduk, sometimes called Lord of the Wind. They thought was a divine action. The dream indicated to Nebuchadnezzar that divine activity would rid the world of Gentile world and dominion. అయితే దానియల్ అదేంటి నెబుకద్నెజర్ డ్రీమ్ ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి వచ్చిన వారు అదేంటి మార్దుక్ కి రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు. బికాస్ the god of Marduk was called the Lord of Winds అనేది మనం చూస్తాం. అలాగనే Daniel chapter 2 verse 35 లో but the stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth అనే వచనాల్ని బాబిలోనియన్ వారు ఎలాగా ఇంటర్ప్రిట్ చేశారంటే జెంటైల్స్ ప్రాఫెసీస్ అన్న లేదా ప్రాఫిటికల్ గా రాజు దగ్గర పనిచేసేవారు. Babylonian chief god Marduk was called the Great Mountain. They thought their gods came from a sacred mountain of the lands, and their temples were imitation of mountains ani varu nammaru. To them, mountains were associated with the divine God's purpose, used their belief so to show them his future kingdom. సో యెహోవా అతని మహిమను కనపరుస్తూ అక్కడ హీ ఈస్ బిల్డింగ్ హిస్ ఫ్యూచర్ కింగ్డమ్ అనేది మనము గమనిస్తాం. అయితే డానియల్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 1-8 ఒకసారి మనం చదివినట్లయితే డానియల్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 1-8. రాజుకు బెల్షస్సరు ప్రభుత్వపు 3వ సంవత్సరమందు దానియేలును నాకు మొదట కలిగిన దర్శనము కాక మరి ఒక దర్శనము కలిగెను. నేను దర్శనము చూచుచున్నప్పుడు నేను ఏలామను ప్రదేశ సంబంధమగు షూషనును పట్టణపు నగరులో ఉండగా దర్శనము నాకు కలిగెను. నేను ఊలయను నది ప్రక్కన ఉన్నట్టు నాకు దర్శనము కలిగెను. నేను కన్నులెత్తి చూడగా ఒక పొట్టేలు ఆ నది ప్రక్కన నిలిచి ఉండెను. దానికి 2 కొమ్ములు, ఆ కొమ్ములు ఎత్తైనవి, కానీ ఒకటి రెండవ దానికంటే ఎత్తుగా ఉండెను. ఎత్తుగలది దానికి తరువాత మొలచినది. ఆ పొట్టేలు కొమ్ముతో పశ్చిమముగాను
ఉత్తరముగాను దక్షిణముగాను పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటు జరగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను అది పట్టకుండా తప్పించుకున్నటకైనను ఏ జంతువునకును శక్తి లేకపోయెను. అది తనకిష్టమైనట్టుగా జరిగించుచు బలము చూపుచూ వచ్చెను. నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటి నుండి వచ్చి కాళ్ళు నేల మోపకుండా భూమి అందంతటా పరుగులెత్తెను. దాని 2 కన్నుల మధ్యన ఒక ప్రసిద్ధమైన కొమ్ముండెను. ఆ మేకపోతును నేను నది ప్రక్కన నిలుచుట చూచి 2 కొమ్ములు గల పొట్టేలు సమీపమునకు వచ్చి భయంకరమైన కోపముతోనూ బలముతోనూ దాని మీదికి ఢీకొని వచ్చెను. నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొట్టేలను కలుసుకుని మిక్కిలి రౌద్రము గలదే దాని మీదికి వచ్చి ఆ పొట్టేలును గెలచి దాని 2 కొమ్ములను పగలగొట్టెను. ఆ పొట్టేలు దానిని ఎదిరింపలేకపోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి త్రొక్కుచుండెను. దాని బలమును అణచి ఆ పొట్టేలను తప్పించుట ఎవరి చేతనూ కాకపోయెను. ఆ మేకపోతు అత్యధికముగా బలము చూపుచూ వచ్చెను. అది బహుగా పుష్టి నొందగా దాని పెద్ద కొమ్ము విరిగెను. విరిగిన దానికి బదులుగా 4 ప్రసిద్ధమైన కొమ్ములు ఆకాశపు నలుదిక్కులకు 4 పెరిగెను. ఆమేన్. అయితే అక్కడ గమనించినట్లయితే డానియల్స్ డ్రీమ్ డ్యూరింగ్ మెడో పర్షియన్ రూల్. అదేంటి, దిస్ ఈస్ ది ఇమేజ్. మెడో పర్షియన్, ద ram with 2 horns, 2 kingdoms. Greece, the male goat. Alexander the Great, 1 horn, 1 kingdom. Greece conquered Persia in 331 BC. సో అదేంటి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు Alexander died at the age of 32 and his empire was divided into among the 4 generals. సో అక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ జనరల్స్ కి ద పవర్ ఆర్ ది రూల్ వాజ్ గివెన్ వితౌట్ ఎనీ, అంటే ఏ కష్టం లేకుండా జనరల్స్ అలెగ్జాండర్ అదేంటి అథారిటీలో లేకపోతే ఆధిపత్యంలో ఈ జనరల్స్ కి ఆ పవర్ ని ఇవ్వబడినట్టు మనము చూస్తాం. అలాగనే డానియల్స్ ఫైనల్ విజన్ ఆఫ్ మెడో పర్షియన్ రూల్ మనం గమనించినట్లయితే డానియల్ చాప్టర్ 11 1 to 4 మనం చదువుతాం. Daniel chapter 11 verses 1 to 4. And as for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to confirm and strengthen him. And now I will show you the truth. Behold, 3 more kings shall arise in Persia, and a 4th shall be far richer than all of them. And when he has become strong through his riches, he shall stir up all against the kingdom of Greece. Then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do as he wills. And as soon as he has arisen, his kingdom shall be broken and divided toward the 4 winds of heaven, but not to his posterity, nor according to the authority with which he ruled. For his kingdom shall be plucked up and go to others besides these. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ది ఏంజల్స్ ఇన్ఫార్మ్ డానియల్ that the present leadership in Persian Empire would be succeeded by the 4 rulers. The first was Cambyses, Cyrus' son, who came to the throne in 530 BC. He was followed by Smerdis, who reigned a small period in 522 BC. He was succeeded by Darius, Tarvata Hystaspes, who ruled from 521 to 486 BC. He in turn was succeeded by Xerxes, known in the book of Esther, the husband of Esther, as Ahasuerus, who ruled from 485 to 465 BC. Then came Alexander the Great and splitting of the empire among the 4 generals. So this was the history. So Daniel vision lo ఇన్ని దేంటి దేశాలు లేకపోతే ఇంత టైం పీరియడ్ ప్రాఫెసీని మనము గమనిస్తున్నాం. తర్వాత జోసిఫస్, ఎవరైతే బైబిల్లో ఆర్కియాలజిస్ట్ గా లేకపోతే ఈ రాజుల విషయము ఈ జోసిఫస్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని అదేంటి థియాలజియన్స్ అతను చేసిన వర్క్ ని అప్రిషియేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే he has given lot of details regarding the kings or the ఆ టైంలో జోసిఫస్ అనే వ్యక్తిని
మీరు గుర్తించుకోవాలి. అండ్ వెన్ అతను ఏమని రాస్తున్నాడంటే, అండ్ వెన్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ వాస్ షోడ్ హిమ్, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, ఈ బుక్ ఆఫ్ డానియల్ ని అలెగ్జాండర్ ఎప్పుడైతే చదివాడో, Daniel declared that one of the Greeks should destroy the empire of the Persians. Alexander the Great supposed that himself was the person intended, and as he was then glad, he dismayed the multitude for the presence, but the next day he called them to him and bid them ask what favor they pleased for him, whereupon the high priest desired that they might enjoy the law of their forefathers and might pay no tribute to the 7th year. He granted all their desires, and when they entreated him that he would permit the Jews in Babylon and Media to enjoy their own laws also, he willingly promised to do thereafter what they desired. So ఎప్పుడైతే అలెగ్జాండర్ అతని గురించి దానియేల్ రాశాడు, అదేంటి ప్రవచింపబడ్డది అని గమనించినప్పుడు ఈ జూయిష్ పీపుల్ కి హీ షోడ్ ఫేవర్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో 7th year there is no taxation అనేది వారు that's what their gifts were from Alexander. సో ఈ 10 toes ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే చాప్టర్ 2 verses 41 to 45 లో మనం ఆల్రెడీ చదివాం కాబట్టి, there has never been another world empire since Rome, never consists of 10 అనేది మనము గమనించాలి. సారీ, స్కిప్ అయింది టెక్స్ట్. సో ఇదేంటి ఇక్కడ రోమ్ తర్వాత there was no other nation. సో అంత గంభీరమైన అంటే వరల్డ్ ఎంపైర్ ని మొత్తం కంట్రోల్ చేసిన నేషన్స్, there were no nations like that. సార్ ఒక డౌట్, ఇది తర్వాత బ్రిటిష్ కూడా రూల్ చేసింది కదా సార్? బ్రదర్, బ్రిటిష్ ది అది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వస్తుంది. బ్రిటిష్ దాని గురించి నేను మీకు చెప్తాను. సో అదేంటి సినాప్సిస్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్, ఈ అదేంటి 5 పాయింట్స్ లో మనం గమనించినట్లయితే, లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రోమ్ అకర్స్ a revived empire. Final form is presented in 10 parts. అదేంటి రోమ్ తర్వాత 10 డివిజన్స్ గా మనము చూస్తాం. ఈ 10 డివిజన్స్ ఏంటి అనేది మనం గమనించినట్లయితే, I just wanted to show you this image. Yeah. Yeah, these are the 10 nations ga, possible 10 nations of Daniel chapter 7:23 to 24. So ee 10 nations ga varni adenti చెప్పడం జరుగుతుంది. This was done on August of 2018. So they are representing the 10 nations ga mana చూస్తున్నాం ఆ రీజన్ లో. So Daniel prophesied first Babylonian will be the first world empire. The Medo and the Persians will conquer Babylon. Greece will conquer Persia. Rome will conquer Greece. A new Rome empire will be led by 10 kings. This isn't happened yet. So the new Roman empire will be led by 10 kings. This is what we are seeing. So the new Roman empire మనం గమనించినట్లయితే it would be the Muslim ఎంపైర్ గా మనము చూస్తాం. ముస్లిం అదేంటి మిడిల్ ఈస్ట్ బీస్ట్ అన్న కానీ అదేంటి ద న్యూ రోమన్ ఎంపైర్ వుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ది ముస్లిం కంట్రీస్ గా మనము చూస్తాం. వన్ రూలర్ విత్ బ్లాస్ఫమీ God and attempt to kill all those who follow him as he dominates the world scene. So here comes the Antichrist. The Bible refers to him as the Antichrist. This hasn't happened yet. Finally, the Antichrist will be overthrown when the Messiah returns to set up the kingdom on the earth. This hasn't happened yet. So then we are coming to the 70th week prophecy ni 9th chapter lo manamu gamanistam. Okkasari 9th chapter 24, 25, 26 and 27 చదివినట్లయితే, తిరుగుబాటును మాన్పుటకును పాపమును నివారణ చేయుటకును దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును యుగాంతము వరకు నుండినట్టి నీతిని బయలుపరచుటకును దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును నీ జనమునకు పరిశుద్ధ పట్టణమునకును 70 వారములు విధింపబడెను.
యెరూషలేమును మరలా కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని అభిషిక్తుడకు అధిపతి వచ్చు వరకు 7 వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. 62 వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాచవీధులను కందకములను మరలా కట్టబడును. చాలు సార్. ఎస్ చాలు. అయితే ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ లో గమనించినట్లయితే కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్, నెబుకద్నెజర్ sees the kingdom as a man sees them, glorious with man standing supreme. Daniel is shown in his dream how God views the Gentiles, empires who desire to exalt themselves and rule without God, as a merciless beast ga మనం చూస్తున్నాం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ is what Nebuchadnezzar has seen, but Daniel he sees from a beastly perspective గా, ఒక యానిమల్ పర్స్పెక్టివ్ గా అతన్ని చూసినట్టు మనం గమనిస్తాం. సారీ, నేను ఇనిషియల్ గా అదేంటి రెండిటిని అటు ఇటు చెప్పి మాట్లాడాను. అదేంటి సో రెవల్యూషన్ ఇక్కడ నుంచి రెవల్యూషన్ వర్జన్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ అండ్ యాంటీ క్రైస్ట్. అదేంటి ఇందాక మీరు చదివినప్పుడు we will just park that chapter once. తర్వాత ఇప్పుడు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 13 verses 1 to 8 అదేంటి మనం ఆల్రెడీ చదివాం కాబట్టి, and the dragon stood on the sand of the sea, then I saw a beast coming up out of the sea. the nation అనేది మనము అదేంటి దీని గురించి చూసినప్పుడు the 7 heads రోమన్ కింగ్స్ నాట్ నేషన్స్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో ప్రీవియస్ గా డానియల్ అదేంటి నెబుకద్నెజర్ డ్రీమ్ లో పాదాలు విచ్ వేర్ క్లే అండ్ 10 toes ని గమనించినట్లయితే, ఇక్కడ దానియల్ డ్రీమ్ లో బీస్ట్ ని మనము చూసినప్పుడు దీస్ ఏదైతే ది 7 heads ఆర్ ది రోమన్ కింగ్స్ ఆర్ నాట్ నేషన్స్ అనేది మనం గమనిస్తాం. Some try to say the 7 head represent nations, and the first 5 being Greece, Persia, Assyria, Babylon, and Egypt. Revelation chapter 17 verse 10 says of the beast. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the mountain sits, and they are 7 kings. 5 have fallen: Augustus, Tiberius, Claudius, Claudius, and Nero. One is Domitian, the other has not yet come, and when he comes he must remain a little while. That's the Antichrist. The 5 fallen are the 5 past prominent rulers of Rome. The 6th are currently reigning, and the 7, 8 is the Antichrist ga మనం చూస్తున్నాం. సిస్టర్ ఒక్కసారి రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 13 verse 1 to 8 ఒకసారి మనం మళ్ళా చదువుదాం. Revelation chapter 13 verses 1 to 8. మరియు తెలుగులో చదవండి. మరియు 10 కొమ్ములను 7 తలలను కల ఒక క్రూర మృగము సముద్రములో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద 10 కిరీటములను, దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేర్లును ఉండెను. నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలి ఉండెను. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది. దానికి ఆ ఘటసర్పము తన బలమును, తన సింహాసనమును, గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను. దాని తలలలో ఒకదానికి చావు దెబ్బ తగిలి ఉండెను. అయితే ఆ చావు దెబ్బ మానిపోయిన కనుక భూజనులందరూ ఆ మృగము వెంట వెళ్ళుచు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి. ఆ మృగమునకు అధికారం ఇచ్చినందున వారు ఘటసర్పమునకు నమస్కారం చేసిరి. మరియు వారు, ఈ మృగముతో సాటి ఎవడు, దానితో యుద్ధము చేయగలవాడెవడు అని చెప్పుకొనుచు ఆ మృగమునకు నమస్కారం చేసిరి. అయితే మనము అదేంటి నెబుకద్నెజర్ డ్రీమ్ ని చూస్తున్నాము, డానియల్ డ్రీమ్ ని చూస్తున్నాము. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ గా రెవల్యూషన్ లో 13th చాప్టర్ లో జాన్ కి ఇవ్వబడిన రెవల్యూషన్ ని మనం చూసేటప్పుడు దీస్ ఆర్ ది 7 heads రోమన్ కింగ్స్ నాట్ నేషన్స్ గా మనము చూస్తున్నాం. సో వీరందరూ ది 5 have fallen, and అదేంటి the other has not yet come, and when he comes he must remain a little while అనేది మనం చూస్తున్నాం. The 5 fallen are the 5 past prominent rulers of Rome. The 6th was currently reigning, and the 7th,
8th ఈజ్ ది యాంటీ క్రైస్ట్ గా మనము అదేంటి గమనిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఇందాక అదేంటి ఈనోష్ బ్రదర్ అడిగినట్టు LA Examiner October 1971 లో the British decision to join the common market has brought Europe to the threshold of its strong alliance. సో బ్రిటిష్ ఏదైతే అదేంటి ట్రై టు రూల్ ద వరల్డ్, అది యూరోప్ అలయన్స్ కింద మనము అదేంటి అది కామన్ మార్కెట్ లో జాయిన్ అయినట్టు మనం చూస్తున్నాం. సిన్స్ ద నేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ వేర్ టైడ్ టుగెదర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రోమన్ ఎంపైర్ డ్యూరింగ్ ది 15th centuries ago. సో బ్రిటిష్ అంతా యూరోప్ అదేంటి యూరోపియన్ నేషన్ కింద అది ఒక నేషన్ లాగా మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత డానియల్స్ సెకండ్ విజన్ ఆఫ్ ది నేషన్, డానియల్స్ చాప్టర్ 7:9-14 ఎండ్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ జెంటైల్స్. ఇక్కడ లాస్ట్ అదేంటి 13-14 గమనించినట్లయితే డానియల్ చాప్టర్ 7:13 and 14. రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేనింకా చూచుచుండగా ఆకాశ మేఘారూఢుడై మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకడు వచ్చి ఆ మహావృద్ధుడగు అని సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సముఖమునకు తేబడెను. సకల జనులను, రాష్ట్రములను, ఆయా భాషల్లో మాట్లాడువారును ఆయనను సేవించున్నట్లుగా ప్రభుత్వమును, మహిమయు, ఆధిపత్యమును ఆయనకి ఇయ్యబడెను. ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది, అదెన్నటికి తొలగిపోదు. ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడును లయము కాదు. సో ఇదేంటి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ది ఓవరాల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది నేషన్, లేకపోతే ఇందాక 7th chapter లో మనము చూసింది ఫుల్ఫిల్మెంట్ ని, లేకపోతే దాని అదేంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ని మనము గమనించినట్లయితే 1 line లో చెప్పాలి అంటే ఎండ్స్ ది టైమ్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ కింద మనము గమనిస్తాం. సో అంటే ఇది సార్ ర్యాప్చర్ అయిన తర్వాత ఆ టైమింగ్స్ లో జరిగేది సార్. yes yeah ట్రిబులేషన్ టైం లో సిస్టర్, ట్రిబులేషన్ ర్యాప్చర్ అయిపోయిన తర్వాత అదేంటి ఇక్కడ 15-22 మీరు గమనించినట్లయితే 15th verse 22nd verse 7th chapter 15. నాకు కలిగిన దర్శనములు నన్ను కలవరపరచునుచున్నందున దానియేలును నేను నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. నేను దగ్గర నిలిచి ఉన్న వారిలో ఒకని ఎద్దకు పోయి ఇందును గూర్చి నిజమంతయు నాకు చెప్పుమని అడుగగా అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు తెలియజేసెను. ఎట్లనగా ఈ మహా జంతువులు 4 ఉండి లోకమందు ప్రభుత్వం చేయబో 4 రాజులను సూచించుచున్నవి. అయితే మహోన్నతుని పరిశుద్ధులే రాజ్యాధికారము నొందుదురు. వారు యుగాంతముల వరకు రాజ్యమేలుదురు. ఇనప దంతములను ఇత్తడి గోళను గల ఆ 4వ జంతువు సంగతి ఏమైనదని నేను తెలుసుకున్న గోరితిని. అది ఎన్నటికని భిన్నమును మిగుల భయంకరమునైన సమస్తమును పగలగొట్టుచు మృంగుచు మిగిలిన దానిని కాళ్ళ క్రింద అణగదొక్కుచుండెను. అలాగనే 22nd verses నుంచి 28th verses దాకా మనం గమనించినట్లయితే ఆ మహావృద్ధుడు వచ్చి మహోన్నతుని పరిశుద్ధుల విషయంలో తీర్పు తీర్చు వరకు అలాగు జరుగును. కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధులు రాజ్యము నేలుదురను సంగతి నేను గ్రహించి తిని. నేను అడిగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఎలాగో చెప్పాను. ఆ 4వ జంతువు లోకములో తక్కిన ఆ 3 రాజ్యములకు భిన్నమగు 4వ రాజ్యమును సూచించుచున్నది. అది సమస్తమును అణగద్రొక్కుచు పగలగొట్టుచు లోకమంతయు భక్షించును. ఆ 10 కొమ్ములు ఆ రాజ్యము నుండి పుట్టబో 10 మంది రాజులను సూచించుచున్నవి. కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమగు మరి ఒక రాజు పుట్టి ఆ 3 రాజులను పడద్రోయును. అయితే గమనించినట్లయితే వాక్యము అదే మనతో మాట్లాడుతున్నట్టు నా ప్రార్థనగా ఉంది. ది స్లైడ్స్ అన్న గాని నా వాయిస్ అన్న గాని అదేంటి తగ్గుతున్నట్లయితే వాక్యము మనతో మాట్లాడాలనేది నా ప్రార్థనగా ఉంది ఈ టైంలో. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. సో ఇక్కడ 13 verse లో మహావృద్ధుడు ఎవరు సార్, మనుష్య కుమారుడు ఎవరు? ఈ డిఫరెన్స్
Jesus. And to him was given dominion, glory, and kingdom, that all the people, nations, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. So that's where we see Jesus Christ ending the Gentile times అనేది మనం చూస్తాం. ఈ మహావృద్ధుడు ఎవరు సార్ ఇది? Ancient of Days. One like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days, and he was presented before him. చెప్పండి బ్రదర్. అదే మహావృద్ధుడు ఎవరు సార్ అది? సార్ మహావృద్ధుడు ఏన్షియంట్ ఆఫ్ డేస్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ జీసస్ క్రైస్ట్. ప్రెజెంటెడ్ బిఫోర్ హిమ్ అంటే యెహోవా యెహోవా తండ్రి అయిన దేవుడు అనొచ్చు కదా. జీసస్ ఈజ్ 100% గాడ్, 100% మ్యాన్. సో ఫస్ట్ ఆడమ్, సెకండ్ ఆడమ్ కింద మనం చూసినట్లయితే సన్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇప్పుడు హెవెన్ లో మనకి ఇద్దరు కనిపిస్తారా, ఒకరు కనిపిస్తారా సార్? ఇట్స్ ది ఓన్లీ మనకు యేసుక్రీస్తే కనిపిస్తారు బ్రదర్. కానీ ఇక్కడ రాయబడింది వృద్ధుని సముఖంలో తేబడిన అంటే అదంతా కూడా దర్శనం చూస్తా ఉన్నాడు కదా దాన్ని. One like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days, and he was presented before him. Ancient of Days అంటే అతన్ని who is the creator, who is the Trinity, లేకపోతే who is the Father God అనేది మనము మహావృద్ధునిగా మనము అక్కడ చెప్పబడి ఉంది. సార్ ఈ రోజుల్లో క్రైస్తత్వం అంతా కూడా బలహీన స్థితిలో ఉండడానికి కారణం ఈ ట్రినిటీ గురించి. అయితే మన గుడ్ న్యూస్ తరఫు నుంచి ఆ ట్రినిటీ క్లారిటీ చేయాలా, ప్రపంచంలో ప్రపంచం కాదు మనం ఉన్న జాగాలో ఒక రివైవల్ రావాలా. ఎందుకంటే మొన్న ఒక డిబేట్ లో కూడా మీరు మమ్మల్నేమో ఏమంటారు ఎక్కువ దేవుళ్ళు అంటారు, మరి మీరు తండ్రి అంటారు, కుమారుడు అంటారు, పరిశుద్ధాత్ముడు అంటారు, ముగ్గురు అంటారు, మళ్ళీ ఒకటి అంటారు, ఎవరిని పిక్చర్లు చేస్తున్నారు మీరు అని డిబేట్ లో మొన్న జరిగింది సార్ అది. అయితే మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు అక్కడ. ఎవరు మన మొండితొక్క సుధాకర్ గారు ఉన్నారు, తెలుసు కదా, ఆయన ఉన్నారు. యుఎస్ఏ నుంచి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు సార్ ఆడ. అయితే చాలా భయంకరంగా డిఫీట్ అయిపోయినారు వీళ్ళు ఆ మూడు విషయాలల్లా. మీరు ఎందుకు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు? ముగ్గురు మాట్లాడతారు, మీకు త్రియేక దేవుడు అని ఎక్కడున్నది మీ బైబిల్లో చూపెట్టారంటారు. అది నిజంగానే లేదు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎక్కువ ట్రినిటీ కానీ అంటే త్రియేక దేవుడు అనే పదం లేదు అక్కడ. ముగ్గురున్నారని బైబిల్ అంతా చెప్తుంది సార్. అది ముగ్గురు తండ్రి అయిన దేవుడు అని అయితే మనం వాక్యాలు ఉన్నాయి, లేవని కాదు. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా మన సువార్తలలో మనం చూసినట్లయితే ఎన్నోసార్లు తండ్రికి ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఎన్నో వర్సెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ. దీన్ని మనం గుడ్ న్యూస్ తరఫు నుంచి క్లారిటీ ఇవ్వాలా, మనం క్రిస్టియానిటీకి క్లారిటీ ఇవ్వాలి సార్. అది ఇస్తేనే ఈ రాబో దినాల్లో క్రైస్తవులకు చాలా భయంకరంగా ఉంది సార్. మొన్న జరిగిన డిబేట్ చాలా డేంజర్గా ఉంది. అది వాళ్ళు ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ గా దాన్ని రికార్డ్ చేసి దాన్ని పెద్ద ఇది చేసేటట్టున్నారు. దాని గురించి మన తరఫున మనం ఒక ఇది చేయాలి సార్. ఎట్లా బ్రదర్ అదేంటి యాక్చువల్లీ ఈ రోజు క్లాస్ లో ఐ వాంటెడ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ట్రినిటీ ఇన్ ద బైబిల్ ఇన్ బోత్ వేస్. ఒకటి యెహోవా సైడ్ నుంచి, ఒకటి యాంటీ క్రైస్ట్ నుంచి కూడా వి సీ ద ట్రినిటీ. యాంటీ క్రైస్ట్ హ్యాస్ ఎ ట్రినిటీ ఆల్సో వెన్ హీ కమ్స్ యాజ్ ఎ కింగ్. అతని దగ్గర ది సెకండ్ పర్సన్ ఈస్ ది ప్రాఫిట్స్, ది ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ని యాంటీ క్రైస్ట్ కింద కూడా మనము అదేంటి ఆ ప్రెజెంటేషన్ లో ఉంది. ఆల్రెడీ యాంటీ క్రైస్ట్ గురించి అయితే మన క్లారిటీ బైబిల్ ఉంది సార్. అంటే ట్రినిటీ అంటే రెవల్యూషన్ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేసేటప్పుడు ఈ యాంటీ క్రైస్ట్ కి ట్రినిటీ ప్రొఫార్మర్ లో చూసేటప్పుడు, యెహోవా ట్రినిటీని మనం చూసేటప్పుడు we will try to get into the details of the subject. So we will deal it in the next class. అదే ఫస్ట్ టాపిక్ గా మనము డీల్ చేయాలి సార్. అది మన మొత్తం క్రిస్టియానిటీకి అవసరం సార్. అది లేదు మనకు. ఇది ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ 5:6 లో ఉంది ట్రినిటీ. అంటే దిస్ ఈస్ హీ దట్ come by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood, and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. అంటే ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఫాదర్ వన్ సెకండ్ మనము అదేంటి సబ్జెక్ట్ నుంచి డీవియేట్ కాకుండా ఈ ఎంఫసిస్ ని మనం తీసుకుందాము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఎందుకంటే బీడీ వారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీ వుడ్ స్టడీ అబౌట్ ట్రినిటీ.
we will సరే, go into the details. ఆ 13 verse లో వచ్చిందని అడిగిన సార్. yes brother, no నేను మిమ్మల్ని కొట్టివేయట్లేదు, అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ యూ, నాట్ డిస్మేయింగ్ యూ, బట్ at the same time, as I've already told, next class lo manamu we will take up the subject Okay Trinity. sir, thank you. We will Thank do you, that. thank Yeah. So time, then we will just cut short the time, and the overall progress of the nation, Luke chapter 21-24 lo గమనించినట్లయితే ఈ డానియల్ చాప్టర్ 7 నుంచి అదేంటి చూస్తున్నప్పుడు లూక్ చాప్టర్ 21-24 లో until the times of Gentiles are fulfilled అనేది మనము చూస్తాం. సో ఇప్పుడు దాకా ఈ డానియల్ చాప్టర్ లో నెబుకద్నెజర్ డ్రీమ్, అదేంటి డానియల్స్ విజన్, తర్వాత జాన్స్ విజన్ ఇన్ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ గమనించినట్లయితే దీస్ ఆర్ ది 6 మేజర్ పాయింట్స్ గా. ఫస్ట్ 4 empires rise, fall, but their influence remain. The times of Gentiles continue. So first 4 empires rise. సో ఈ ఫస్ట్ 4 empires మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము. వారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి అనేది గమనించినట్లయితే దే వర్ మోర్ కాలింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ గాడ్స్. ప్రతి ఒక్క ఎంపరర్ దే వర్ అదేంటి కాలింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ గాడ్ అనేది దేవునితో పోల్చుకున్నట్టు మనం చూస్తాం. సో ద టైమ్స్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ అదేంటి దేవుని కంటే అదేంటి అథారిటేటివ్ గా రూల్ చేయొచ్చు అనేది ఆ టైమ్స్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ లో మనము చూస్తాం. సో దాని తర్వాత 10 kingdoms of confederation is established. So in the previous image lo we saw what are these 10 kingdoms. So ee kingdoms nunchi antichrist assumes control of confederacy. So antichrist is taking control anedi, that's what we would see before the adenti rapture aina ventane allate ee time kosam manam wait chestunnam. So return of Jesus Christ, antichrist confederacy destroyed. This is happening during the millennium period, 3.5 years, and 3.5 years lo we see the antichrist along with the tribulation time lo we see the antichrist, but during the millennial rule we see Jesus Christ returning and taking control. And when then after 1000 years we see the reign of Christ over the nation. Israel's promises fulfilled anedi ఈ 6 aspects లో మనము ఒక సమ్మరీగా చూస్తున్నాం. ఫైన్. అయితే స్టేజ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ 4 empires, ఇదేంటి జస్ట్ అదేంటి మోర్ ఇన్ డీటెయిల్, విల్ స్కిప్ దిస్. కానీ ఒకసారి సమ్మరీ ఆఫ్ డ్రీమ్ విజన్ ఏదైతే డానియల్ బుక్ లో 2nd chapter 7th chapter 8th chapter లో మనం గమనించినట్లయితే హెడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్ వింగ్డ్ లయన్స్ ఈజ్ బాబిలోన్, ఆర్మ్స్ అండ్ చెస్ట్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆర్ బేర్ 7th chapter లో ఉన్నది మేడో పర్షియన్ గా, బెలీ అండ్ థైస్ ఆఫ్ బ్రాన్స్, వింగ్డ్ 4-headed leopard ఆర్ గ్రీస్ గా మనము చూస్తున్నాం. సో ది ఎంఫసిస్ ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకొని ఎందుకు ఇవన్నీ చదువుతున్నాం అంటే వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది నేషన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఎలాగా ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ క్రైస్ట్ అనేది, తర్వాత ఎందుకు ట్రిబులేషన్ రావాలి, ఎందుకు యెహోవా ఈ ట్రిబులేషన్ ని తీసుకొని వస్తున్నాడు ఫర్ టు ప్రొక్లెయిమ్ హిస్ అథారిటీ, టు ప్రొక్లెయిమ్ హిస్ గ్లోరీ అనేది మనము ఇప్పుడు దాకా లేతే ఈ విజన్స్ లో నుంచి ఒక సారాంశంగా మనము చూడొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది టైమ్స్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ గా మనం చూస్తాం. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ది ఇమేజ్ వాట్ we were seeing during August of 2018. ఫైన్. సో ఇక్కడికి వచ్చే లోపలికే చిన్న డౌట్ ఇక్కడ వెనక ఈ 10 నేషన్స్ చూపించారు కదా, ఎస్ ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్తారు. ఇందులో ఈ మొత్తము ఈ ముస్లిం నేషన్సే కనపడుతున్నాయి కదా. ఎస్ సార్. మరి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ అదర్ నేషన్స్? సార్ ది యాక్చువల్లీ ది యూరోపియన్ యూనియన్ ఈస్ బికమింగ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ 10 నేషన్స్ కదా. ఎస్ ఎస్. అంటే ఐ మీన్ జస్ట్ క్లారిఫికేషన్. అంటే కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఈ 10 నేషన్స్ నుంచి నేను విన్నది నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. డీటెయిల్ గా చెప్పలేను కానీ ది మిడిల్ ఈస్ట్ బీస్ట్ వుడ్ బి ది ముస్లిం నేషన్ నుంచి వస్తుంది అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్, దట్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ బిలీవింగ్. సో ఇట్స్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ బీస్ట్ ఈస్ ది ముస్లిం గా మనం చూస్తాం అన్నమాట.
సో దే వుడ్ బి ఇన్ ఫుల్ కంట్రోల్ అనేది దాని ముస్లిం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే దే ఆర్ అట్ వెరీ వెరీ ఫాస్టర్ రేట్ గా ఉంది. మనకు తెలియకుండా చాప కింద నీళ్ళు లాగా వీళ్ళు కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు ముస్లిమ్స్. సో దోస్ ఆర్ ఈవెన్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఆల్సో విల్ నాట్ బి దేర్. అగర్ యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఇట్స్ అగైన్ అదేంటి వి సీ ముస్లిమ్స్ అథారిటీ దేర్. యూరోపియన్స్ లో కూడా అగైన్ ఇట్ ఈస్ విత్ దెమ్, బై దెమ్, ఆఫ్ దెమ్ గా కూడా చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు డానియల్ చాప్టర్ అదేంటి 9th చాప్టర్ అదేంటి 24, 25 and 26 లో ఈ 70 weeks లేకపోతే 490 years అదేంటి చెప్పబడుతుంది. తర్వాత 25th verse లో దేర్ ఈస్ ఎ 1 week గ్యాప్ ఉంది. 69th week 483 years అనేది చూసినప్పుడు ద గ్యాప్ పాజ్ బిట్వీన్ 69th and 70 week ఏంటి ఆ గ్యాప్ అనేది మనకు అదేంటి అది క్వశ్చన్ గా. తర్వాత 9th చాప్టర్ 27th verse లో 70th week 7 years అనేది మనకు చెప్పబడుతుంది. సో ఒక్కసారి తెలుగులో ఎవరన్నా చదివినట్లయితే అన్మ్యూట్ చేసుకొని 24, 25, 26 and 27. యెరూషలేమును మరలా కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయం మొదలుకొని అభిషక్తుడగు అధిపతి వచ్చు వరకు 7 వారములు పట్టునని స్పష్టంగా గ్రహించుము. 62 వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణ రాచవీధులను కందకములను మరలా కట్టబడును. ఈ 62 వారములు జరిగిన పిమ్మట అభిషక్తుడు నిర్మూలం చేయబడును. వచ్చునట్టి రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు. వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును మరియు యుద్ధకాలం అంతం వరకు నాశనం జరుగునని నిర్ణయింపబడెను. అతడు ఒక 27 అతడు ఒక వారమునకు అనేక నిబంధనలు స్థిరపరచును. అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేయును. హేయమైనది నిలుచు వరకు నాశనం చేయవాడు వచ్చును. నాశనం చేయడానికి రావాలని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించు వరకు ఇలాగున జరుగును. అయితే మీరు ఈ 70th week మీరు గమనించినట్లయితే రైట్ ఇక్కడ ఈ చర్చ్ ఏజ్ మీ ముందు ఉంది కదండి. ఈ చర్చ్ ఏజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2000 years చర్చ్ ఏజ్ మిస్టరీ నాట్ రివీల్డ్ ఇన్ పాస్ట్ ఏజెస్. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 3 verses 8 to 10 లో మనము చూస్తున్నాం. సో ఈ చర్చ్ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ట్రిబ్యులేషన్ టైంలో అదేంటి మనము గమనించినట్లయితే నేను ఒక ఇమేజ్ కోసం చూస్తున్నాను, అది నాకు కనిపించట్లేదు. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ వచనాల్లో చదివామో ఈ 9th చాప్టర్ 24 to 27 లో మనం చదివామో యాంటీ క్రైస్ట్ కవెనెంట్ ని అదేంటి టెంపుల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అదేంటి హీ కమ్స్ యాజ్ ఎ పీస్ అదేంటి పీస్ పర్సన్ గా ఈ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 6 లో ఫస్ట్ సీల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే ఈ వైట్ హార్స్ వస్తుందో దేర్ ఈస్ ది ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ అనేది మనం గమనిస్తాం. సో 7 into 7 sabbatical year violated by Israel. Then shall the land enjoy her Sabbath as long as it lies desolate, and he be in your enemies' land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbath. As long as it lieth desolate, it shall rest, because it did not rest in your Sabbath yet when it dwell upon it. Leviticus chapter 26, 34 to 35 లో మనము చదివినట్లయితే అదేంటి అక్కడ ఆజ్ఞ బట్టి the land has to be given rest. సో ఈ 70 year బాబిలోనియన్ క్యాప్టివిటీలో జూస్ ఎందుకు ఉన్నారంటే ఆ 7 years ఆ ల్యాండ్ కి రెస్ట్ గా కూడా దాని ట్రాన్స్లేషన్ ఇవ్వబడుతుంది. సో 70 years బాబిలోనియన్ క్యాప్టివిటీలో జూస్ ఉండేటప్పుడు దేర్ వాజ్ అ రెస్ట్ టు దట్ ల్యాండ్ అనేది జెరూసలేం
పట్టణానికి రెస్ట్ ఇవ్వబడినట్టు కూడా దాని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత 70th ఇయర్ క్యాప్టివిటీ జెరిమాయా 25:11, 28-10 లో ఆ క్యాప్టివిటీ నుంచి వారు అదేంటి ఒకసారి చదువుదాం. జెరిమాయా 25:11 తర్వాత 28:10. ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనముగాను ఉండును. ఈ జనులు 70 సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. 7 ఏళ్ళకి ఒకసారి భూమిని ఖాళీగా ఇవ్వాలంట, రెస్ట్ ఇవ్వాలంట బైబిల్ ప్రకారం. 7 ఏళ్ళకి ఒకసారి భూమిని 1 సంవత్సరం దున్నకుండా ఉండాల. సో అది అదేంటి 70 ఇయర్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇజ్రాయేలీస్ ని మళ్ళా యెహోవా వారిని తిరిగి తీసుకొని వచ్చినట్టు మనము గమనిస్తాం. సో అదేంటి దెన్ ది సాబథటికల్ ఇయర్ డానియల్ చాప్టర్ 9:24-25 ఇందాక మనం చదివినట్టు ఫ్యూచర్ ఇయర్స్ గురించి మనము చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో రీజన్స్ ఫర్ గాడ్ ఇంపోజింగ్ 490 ఇయర్స్ మనకు లెవిటికస్ నుంచి, జెరిమాయా నుంచి, డానియల్ నుంచి మనకు ఆ క్లారిటీని మనము గమనించాం. తర్వాత ఈ డానియల్ 70 వీక్ ఏదైతే 24-27 వర్సెస్ లో ఉందో, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of the sin and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision of prophecy and to anoint the most holy. So this is where the tribulation ends, when Jesus Christ comes in and establishes his 1000-year millennium period ni manam chustam. So 1 week is equals to 7 years. 70 weeks into then 70 is 490 years ga మనం చూస్తాం. నేను క్యాల్కులేషన్స్ కి నేను పోట్లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దోస్ డీటెయిల్స్. సో వై 70 వీక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వర్సెస్ 70 ఇయర్స్ అనేది మనం గమనించినట్లయితే, Daniel chapter 9:2, he is reading about the captivity referenced in Jeremiah 25, the 70 years captivity being near an end. తర్వాత అదేంటి గమనించండి, దానియేలు జెరిమాయా చదివేటప్పుడు అదేంటి ఇజ్రాయెలైట్స్ పరిస్థితిని చూసి అతను మొర పెట్టుకున్నప్పుడు అతనికి ఇవ్వబడిన కృప. ఈ దినమున అదేంటి I pray we would pray like Daniel that the God of heavens, the King of kings, the Lord of lords will have grace upon us and grace upon India for its అదేంటి కింగ్డమ్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. వేరిన్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 2 Corinthians 36th chapter 20th verse ఒకసారి చదువుదాం. Those who had escaped from the sword he carried away to Babylon, and they were servants to him and to his sons until the rule of the kingdom of Persia. Yeah. So then it says, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbath, for as long as she lays desolate, she kept Sabbath, to fulfill 70 years. మనము అక్కడ 490 years of disobedience regarding the sabbatical year, 490 years of future determined అనేది మనము అదేంటి ఇక్కడ ఈ 70th వీక్ లో మనము అర్థం చేసుకుంటున్నాం. సో 490 years. Actually 2 Chronicles 36:21. 20. No, 20 is those who had escaped from the sword he carried away to Babylon, and they were servants to him and to his sons until the rule of the kingdom of Persia. Yeah. 21 says it to fulfill the word of the Lord. All right. Okay. All right. Thank you, sister. Then I'll make that change. Yeah. Sorry. Yeah, right. Okay. So that's ఇక్కడ జస్ట్ ఈ స్క్రీన్ మీరు గమనించినట్లయితే, రైట్
యా, మీకు ఇక్కడ కొంచెం అంటే మీకు అంతా అర్థమవుతుంది అనేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను, బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రడక్టరీ క్లాస్ కాబట్టి అదేంటి డానియల్ చాప్టర్ 9:24 70 weeks ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంది. జస్ట్ యూ కెన్ make it a slideshow, sir. Yeah, you will get it after the class. You will get this after the class. Don't make any notes, please. Just we will just see through it. Daniel chapter 9:24 verse lo 70th week objective, finish the transgression, national transgression of Israel, upon thy people, upon thy holy city. Transgression ఏదైతే వారు రివోల్ట్ అయ్యారో, రెబెలియన్ గా ఉన్నారో, డిసోబీడియన్స్ గా ఉన్నారో, that is what we see in the first point. And Deuteronomy 31:27 మనం చదివినట్లయితే ఒకసారి దాన్ని చదువుదాము. We will skip the other points. Deuteronomy 31:27. Deuteronomy 31:27. Unmute చేసుకొని ఎవరైనా చదివినట్లయితే. For I know your rebellion and your stubbornness. Behold, while I am still alive with you today, you have been rebellious against the Lord. How much more then after my death? Amen. So akkada identi nenu I'm skipping these 6 major points. However, I would request you when you get the slides together, మీరు టైం స్పెండ్ చేసి మీరు చదవాలనేది నా ప్రార్థనగా ఉంది. అయితే ది రెబెలియస్ ఇజ్రాయెల్ మీరు గమనించినట్లయితే, హౌ క్యాన్ ద రెబెలియస్ ఇజ్రాయెల్ విచ్ ఇస్ రిజెక్టింగ్ ది సన్ జీసస్ క్రైస్ట్, ది రిడీమర్, ది సేవియర్, హౌ క్యాన్ ఇట్ బి క్లబ్డ్ విత్ ద చర్చ్? వారు ఒప్పుకోలేదు. దే హ్యావ్ బీన్ డిసోబీడియంట్ ఆల్ ద టైమ్. సో వీ విల్ నెవర్ క్లబ్ ఇట్ ఇజ్రాయెల్ యాజ్ ఇట్స్ own entity, church as its own entity. The promises, the covenant for Israel remains the same, because the God of gods, the King of kings, is a never changing God. But there is a promise, there is the church ki edaithe ibadunnado, that's the rapture is what we are hoping. That's what our blessed hope, that we would be picked up before this transgression ni control ki lepothe judgment ki teeskoni vachetappudu the church would be taken out. So that is where we come from, a dispensational lenses, pre-tribulation lenses, pre-millennial lenses lo manamu Bible ni chustunnam. So that is so next slide vachi commencement date of decree. Ikkada rebuilding temple, Ezra adenti chapter 1 verse 1 to 4 లో సైరస్ గురించి అతను అదేంటి మనం ఆల్రెడీ బుక్ బై బుక్ స్టడీలో మనం చూసుకున్నాము. రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్, తర్వాత డేరియస్ అదేంటి నెహ్మియాని అదేంటి పంపించడము, అదేంటి జర్క్సిస్ అది రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్. సో ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ మనం ఈ స్లైడ్ లో మనం చూస్తున్నాం. The decree of Artaxerxes Longimanus to Nehemiah 445 BC, Nehemiah 2nd chapter 1 to 8, to rebuild the walls and gates అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో ఎజ్రా అండ్ నిహెమియా వేర్ బోత్ కంటెంపరీస్ గా మనం చూస్తున్నాం. సో 70 week divisions of time మీకు ఇక్కడ ఇవ్వబడి ఉన్నది. I will not go through it, but I will just leave this or skip this. So we will just, so the final period terminology, Daniel chapter 9 verse 27 lo gamaninchinnatlaithe, he shall confirm the covenant, peace treaty between the Antichrist and Israel. The Antichrist who is coming, he will make a covenant. He will make a covenant with the Israel, and ee covenant dwara they will build up the temple kosamu ఎవ్రీ బిట్, అంటే ఏదేంటి దానికి టెంపుల్ బిల్డ్ చేయడానికి దే హ్యావ్ అదేంటి ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్ అదేంటి
టెక్నాలజీ అన్న కానీ, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్న కానీ, మెటీరియల్ అన్న కానీ ఉంది. తర్వాత టెంపుల్లో ఎవరు అదేంటి యాజకుడుగా ఎవరు ఏం పని చేస్తారో కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత అనేది ఆల్రెడీ జూయిష్ పీపుల్ హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ దేర్ family hair. So once this temple is built, immediately the Jewish people would take control and start worshipping. Last year there was live sacrificing start అయినట్టు మనం లైవ్ లో యూట్యూబ్ లో we have seen the sacrifices been burned by the Jewish people. అది మనం గమనించాము. టెంపుల్ విత్ ది హైరార్కీ అంటే ఈ 12 ట్రైబ్స్ నుంచి ఒక్కొక్కరిది పేర్లతో పాటు దే హ్యావ్ లిస్టెడ్ అండ్ దే వుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అనేది మనం గమనించాలి. ప్రిన్స్ దట్ షెల్ కమ్ ఇస్ ది యాంటీక్రైస్ట్, పీపుల్ ఆఫ్ ది ప్రిన్స్ దట్ షెల్ కమ్ పీపుల్ ఆఫ్ రివైవ్డ్ రోమన్ ఎంపైర్. సో రివైవ్డ్ రోమన్ ఎంపైర్ రైట్ నౌ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ది మిడిల్ ఈస్ట్ బీస్ట్ అన్న కానీ లేకపోతే ది ముస్లిం ఎంపైర్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత sacrifice and abomination to cease, rebuild temple worship shall be hated by the antichrist. Covenant చేసిన తర్వాత once the second horse is been released, or when the second and third seals are released, this is where the sacrifices stop అవుతాయి. తర్వాత అదేంటి antichrist would break the covenant అనేది కూడా మనం చూస్తాం. Abomination, he shall make it desolate. Antichrist shall declare himself God in the temple and thereby defiling the holy place గా మనము 9th chapter 27th verse లో ఫైనల్ పీరియడ్ టర్మినాలజీస్ ని మనం బుక్ ఆఫ్ డానియల్ లో డానియల్ కి ఇవ్వబడింది. జాన్ కి ఎక్స్పోజిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జాన్ కి ఇంకా డీటెయిల్ గా మనకు 6th chapter 7th 8th chapters లలో మనకు ఈ సీల్స్ ద్వారా దాన్ని ఎక్స్పోజిషన్ ఇవ్వబడ్డది. సో ఫైన్. డానియల్ సా ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టైమ్. డానియల్ చాప్టర్ 1 to 9 ఒకసారి మనం చదువుదాం. డానియల్ చాప్టర్ 12 verses 1 to 9. ఆ కాలమందు 1 to 9 సార్. 12th chapter 1 to 9. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునట్టి మహా అధిపత్యగు మిఖాయేలు వచ్చును. అప్పుడు నీ జనులు రాజ్యముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని ఈ కాలము వరకు ఎన్నటికి కలుగునంత ఆపద కలుగును. అయితే నీ జనులలో గ్రంథమునందు దాఖలైన వారెవరో వారు తప్పించుకొందురు. మరియు సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనిదరు. కొందరు నిత్య జీవమును అనుభవించుటకును, కొందరు నిందల పాలగుటకును, నిత్యముగా హేయలగుటకును మేలుకొందురు. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించెదరు. నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రము వలె నిరంతరమును ప్రకాశించెదరు. దానియేలు, నీవు ఈ మాటలను మరుగు చేసి అంత్యకాలము వరకు ఈ గ్రంథమును ముద్రింపుము. చాలా మంది నలుదిశలా సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో మాట్లాడుట గబ్రియేలను అతడు చెప్పెను. దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరి ఇద్దరు మనుషులు ఏటి అవతల ఒడ్డున ఒకడును ఏటి యువతల ఒడ్డున ఒకడును నిలిచిరి. ఆ ఇద్దరిలో ఒకడు నారబట్టలు వేసుకున్నవాడై ఏటి నీళ్లపైన ఆడుచుండు వానిని చూచి ఈ ఆశ్చర్యం ఎప్పుడు సమాప్తమగునని అడుగగా, నారబట్టలు వేసుకొని ఏటిపైన ఆడుచున్న ఆ మనుషుని మాటను నేను వింటిని. ఏమనగా, అతడు తన కుడి చేతిని ఎడమ చేతిని ఆకాశము వైపుకెత్తి నిత్య జీవియగు వాని నామమున ఒట్టు పెట్టుకొని ఒక కాలములు అర్ధకాలములు పరిశుద్ధ జనము యొక్క బలమును కొట్టివేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాప్తములగునెను. నేను వింటిని గాని గ్రహింపలేకపోతిని. నా ఏలినవాడా, వీటికి అంతమేమని అడుగగా, అతడు, ఈ సంగతులు అంత్యకాలము వరకు మరుగుగా ఉండునట్లు ముద్రింపబడినవి కనుక దానియేలు నీవు ఊరకుండమని చెప్పెను. అయితే గమనించినట్లయితే బీడీ గ్రూప్ నిన్న క్లాస్ లో మనము ట్రిబులేషన్ గురించి చాలా డిస్కస్ చేశాము. సో డానియల్ ఇక్కడ అదేంటి ఫస్ట్ వర్స్ లో ట్రబుల్ గ్రేటర్ దాన్ ఎవర్ సీన్, అదేంటి ఫస్ట్ సీల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు జాన్ కి ఎక్స్పోజిషన్ ఇంకా డీటెయిల్ గా
అతనికి ఇవ్వబడి ఉంది. కానీ అదేంటి అలాగనే సెకండ్ లో ద రిజరక్షన్, ది రిజరక్షన్, ది యాంటీ క్రైస్ట్, తర్వాత మెనీ విల్ బి సేవ్డ్ డ్యూరింగ్ ది ట్రిబులేషన్ పీరియడ్. సో అక్కడ అదేంటి ఫిఫ్త్ సీల్ అనుకుంటాను, వేర్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అదేంటి డెత్, అదేంటి మార్టియర్స్ ని మనము గమనిస్తాం. సో ఆ టైంలో పీపుల్ గెట్ సేవ్డ్ అనేది మనము చూసాం. అదేంటి సో దట్ ఈస్ వాట్ వి సీ ఇన్ థర్డ్ వర్స్. ఫోర్త్ వర్స్ లో దీస్ స్క్రిప్చర్స్ వుడ్ నాట్ బి fully understood until the end times. సో దానియేల్ కి ఇవ్వబడింది ఏదైతే విచ్ వాస్ సీల్డ్ అప్ ఇన్ వర్స్ 9 లో, టోల్డ్ టు సీల్ అప్ ద బుక్ టిల్ ది ఎండ్ అనేది యేసుక్రీస్తు మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివర్ ప్రసంగంలో, తర్వాత జాన్ కి ఇంకా డీటెయిల్ గా మనము ఇవ్వబడినట్టు మనం గ్రహిస్తున్నాం. అంటే దానియేల్లో క్లోజ్ చేసింది అక్కడ జాన్ కి బయలుపరిచారు మోర్ డీటెయిల్ గా. సో ద వైస్ షల్ అండర్స్టాండ్, Daniel chapter 12 verse 10 లో the wise shall be separated from the wicked by their understanding of the prophecy. 11th and 12th verse లో first period 1260 days plus 30 days plus 45 days. అదేంటి ఇది వై అనేది అదొక క్వశ్చన్ గా ఉండింది. కానీ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిరియన్ కింగ్ Antiochus Epiphanes profaned the temple in 168 AD until the restoration of the divine worship by the Judas Maccabeus was 1290 days. From the day to the death of Antiochus and the end of the persecution was 1335 days. Not partially fulfillment when complete fulfillment. So ఇదేదైతే 11th and 12th verse లో ఉన్న డేస్ 1335 days, ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపులర్ గా మనకు అక్కడ అదేంటి కింగ్ అసిరియా కింగ్ ని, తర్వాత మెకబీస్ అదేంటి దాన్ని అక్కడ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చారు. we will not get into the detail. 13th verse లో rest of the prophets now to later rise in the resurrection and receive his lot of reward. So అంచె దినములలో we would see prophecy be given. So on one side the prophecy is been given, on the other side అదేంటి యాంటీక్రైస్ట్ నుంచి we see false prophets కూడా మనకు అదేంటి మనము గమనిస్తాం. సో ఇక్కడ మాథ్యూ చాప్టర్ 24 అదేంటి గమనించినట్లయితే టెంపుల్ డిస్ట్రక్షన్ foretold, abomination of desolate, the return of Christ, the less of the fig tree, as in the days of Noah, verses 37 of chapter 24, in such an hour as this, as you think not. అంటే ఆ దినాలు భయంకరంగా ఉంటున్నట్టు మాథ్యూ ఆలివర్ డిస్క్లోజర్ లో యేసుక్రీస్తు చెప్పినట్టు మనము గ్రహిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ది 70th week image. We will not go in detail because of the time factor. So Isaiah chapter 60 verses 12 గమనించినట్లయితే, for the nations and the kingdoms which will not serve you will perish and the nations will be utterly ruined అనేది మనము అదేంటి ఫుల్ఫిల్మెంట్ ప్రాఫెసీది మనం చూస్తాం. కంక్లూజన్ థాట్స్. ఈ రెనాల్డ్ షోవర్ హూ ఇస్ ది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు, అతను అదేంటి చేసిన స్టేట్మెంట్, Daniel charts the course of Gentile world dominion through history. It shows how man mania for self-rule drives one kingdom to devour another and compels the Gentiles to attempt the annihilation of God special covenant people Israel. So ఈ స్టేట్మెంట్ రెనాల్డ్ షోవర్ గారు ఇయడం జరిగింది. సో అతని స్టేట్మెంట్ లో గమనించినట్లయితే, మ్యాన్ ట్రైస్ టు బీ లైక్ గాడ్ అండ్ హీ ట్రైస్ టు డిస్టర్బ్ ఆర్ లైక్ టు annihilation of God's people అనేది మనము గమనిస్తాం. సో ఐజియా చాప్టర్ 34 1-2 ఒకసారి చదివినట్లయితే, ఐజియా చాప్టర్ 34 1-2. రాష్ట్రములారా నా యొద్దకు వచ్చి వినుడి, జనములారా చెవియొగ్గి ఆలకించుడి. భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దానిలో పుట్టించినదంతయు వినును గాక.
యెహోవా కోపము సమస్త జనము మీదికి వచ్చుచున్నది, వారి సర్వ సైన్యముల మీద ఆయన క్రోధము వచ్చుచున్నది. ఆయన వారిని శపించి వధకు అప్పగించెను. అయితే మన గమనికకి ఏంటంటే మ్యాన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బి గాడ్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. అండ్ హీస్ ట్రైంగ్ టు డిఫైల్ హిస్ చోజన్ పీపుల్. సో ద చోజన్ పీపుల్ ఆర్ రిజెక్టింగ్ ది మెసాయా అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది వరల్డ్ డొమినియన్ గా మనం చూస్తున్నప్పుడు ది ట్రిబులేషన్ పీరియడ్ ఈస్ నెససరీ ఫార్ దెమ్ టు రికగ్నైజ్ దేర్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్. సో then Benjamin Franklin, one of the president of United States, says, "I have lived, sir, a long time, and the longer I live, the more convincing proofs I see of this truth, that God governs in the affairs of men. And if a sparrow cannot fall to the ground without his notice, it is probably that an empire can rise without his aid." సో బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్. అతను యెహోవాని అతని గొప్పతనాన్ని అక్కడ అదేంటి కనపరుస్తున్నట్టు మనం చదువుతున్నాం. సో కంక్లూడింగ్ థాట్స్ ఏంటి అని అంటే ఐజియా చాప్టర్ 45 5 to 7. ఐజియా చాప్టర్ 45 5 to 7. I am the Lord, and there is no other. Besides me, there is no God. I will gird you, though you have not known me, that men may know from the rising to the setting of the sun, that there is no one besides me. I am the Lord, and there is no other, the one forming light and creating darkness, causing well-being and creating calamity. I am the Lord who does all this. Amen. Amen. Alagane Amos chapter 3 verse 6 lo, if a calamity occurs in a city, has not the Lord done it? So tribulation, that's his control lo unnattu. The world of 10 times ask if God could be responsible for a particular catastrophe or disaster. Although we should not be quick to assign all natural occurrences and such to God, the Bible makes it clear that God does indeed sovereignly act in judgment. So అదేంటి ఈ కరోనా పెండమిక్ ని సడన్ గా తీసుకొని వచ్చి దాంట్లో మనము యాడ్ చేయలేము, లేకపోతే దాన్ని గురించి అని కూడా మనము ఒక రకంగా భావించలేము. కానీ ద గాడ్ ఆఫ్ సావరెనిటీ, హీ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. బట్ we are reminded, we are warned that very soon it's gonna come. So that, but we are happy that we would be taken out during this time. So week of Daniel future, book of Daniel ni almost end ki chusinattlaithe can only be answered in the affirmative. సో దానియేలు నెబుకద్నెజర్ డ్రీమ్ విజన్ లో మనం చూసినప్పుడు దాని ఫుల్ఫిల్మెంట్ రెవల్యూషన్ లో మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ చాప్టర్ 4 నుంచి మెటాటాడో అనేది ఆఫ్టర్ దిస్ అనే వర్డ్ ని ఆ ఫ్యూచర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ప్రాఫెసీని మనం చూసేటప్పుడు కెన్ ఓన్లీ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ ది అఫర్మేటివ్. ముందు జరిగిన కాలంలో అవి ఆన్సర్ అవుతాయి. ద స్క్రిప్చర్స్ బేర్స్ ఎ ఫుల్ టెస్టిమనీ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ పర్పస్ yet unfulfilled for his people Israel. If the events of Daniel's 70th week are future, it is clear that the person who makes the covenant must be wicked character, who is the persecutor of all who will not worship him. The many with whom the covenant is made can be on the basis of the covenant, only Israel still in unbelief అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఆ కవనెంట్ ఇజ్రాయెల్ కి వారు గమనించకుండా దే ఆర్ రెబెలియస్, దే ఆర్ స్టిల్ రెబెలియస్ గా మనం చూస్తున్నాం. సో ది ఎండ్ ఆఫ్ విచ్ Daniel 9th chapter 27 speaks can be only the return of Christ to bring righteousness, peace, prosperity and universal knowledge of the Lord to this evil world. Before the world will witness these trying events, we who are his look for that blessed moment when caught up from this world at the return of the Lord for his own
we shall see his face, and forever thereafter known one passion and one love to worship and serve our Lord, blessed Lord అనేది చూస్తున్నాం. ఒకసారి డానియల్ చాప్టర్ 9:27 మళ్ళీ ఒకసారి తెలుగులో చదివినట్లయితే, అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును. అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేయును. హేయమైనది నిలుచు వరకు నాశనము చేయువాడు వచ్చును. నాశనము చేయువానికి రావాలనని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించు వరకు ఇలాగు జరుగును. సో అదేంటి నిన్నటి దినమున అదేంటి ఐ క్లోజ్డ్ అట్ 20th చాప్టర్ కి నా క్లాస్ క్లోజ్ చేశాను. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ పికింగ్ ఇట్ అప్ అట్ ది ఎండ్. సో 21st chapter, 22nd chapter, which are the fulfillment of the prophecy, లేకపోతే న్యూ హెవెన్ అండ్ న్యూ ఎర్త్ ని మనం గమనించినట్లయితే 21st chapter నుంచి రెవల్యూషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ క్లాస్, ఆల్సో స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ది బీడీ స్టూడెంట్స్. 5 minutes ఉంది కాబట్టి నిన్నటి క్లాసు ఈ లాస్ట్ 2 slides తోటి ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ వుడ్ గెట్ అన్ అదర్ ఆపర్చునిటీ డ్యూరింగ్ దిస్ month or during this semester to speak with the BD class. But 21st chapter of Revelation, the next scene in John's vision provided to be of conditions that will exist after the millennium. He records this insights to reveal the final home of believers. There are many allusions to Isaiah 60 and 65 and to Ezekiel 40 to 48 in this periscope. The final 2 chapters of Revelation also ties up strands of revelation from every major previous section of the book. This periscope is a picture of new beginning, a sharp contrast with the lake of fire, another final end in the previous one. Beale believed the purpose of this section is contrast the church imperfect and the church perfected. ఏదైతే రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1, 2 and 3 లో అదేంటి ఈ 7 సంఘాలు 2nd and 3rd chapters లలో మనం చూస్తాము, the church is been perfected. He took most of the description figuratively but believed in a literal destruction of the old cosmos అనేది బీల్ అదేంటి హీజ్ ఏ థియాలజియన్. సో అతని పర్పస్ ని అక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత ద రెస్టరేషన్ ఆఫ్ పరేడ్, chapter 22 of Revelation 1 to 5. Essential that John saw next was parade regained. Genesis chapter 2, Luke 23:43, తర్వాత 2 Corinthians 12th chapter 2nd verse లో, Revelation chapter 2 verse 7 లో గమనించినట్లయితే, having viewed the splendors of the new Jerusalem, he now saw what will nourish and enrich the lives of God's people there. So far the description has been of the exterior of the holy city, but now the scene moves into the interior. Up to this chapter, the new Jerusalem seems to be all minerals and no vegetables. Its appearance is as the dazzling display of a favorable jewelry store. We wonder if there is no soft grass to sit upon, no green trees to enjoy, and no water to drink or food to eat. However, here are introduced the elements which add a rich softiness to the city of elaborate beauty. So the writer అదేంటి ఏదైతే న్యూ జెరూసలేం ని అదేంటి మనకు 22nd chapter లో చెప్పాడో, అతను హీఈస్ కమింగ్ అతని ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో చెప్తున్నప్పుడు అదేంటి 18th verse నుంచి 21 verse దాకా ఒక్కసారి చదివినట్లయితే we will close this class. Revelation chapter 22, 18 and 21. ఈ గ్రంథమునందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికిని నేను సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది ఏమనగా, ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినడలా ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వారికి కలుగజేయును.
ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనాను తీసివేసిన యెడల దేవుడు ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన జీవ వృక్షంలోను పరిశుద్ధ పట్టణంలోను వానికి పాలు లేకుండా చేయను. ఈ సంగతులను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చువాడు అవును త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు. ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము. ప్రభు అయిన యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తోడైండును గాక. ఆమేన్. Amen. So it was a beautiful journey for the last 2 days with BD class, BD group toti. So final ga gamaninchinattlaithe, let us each draw near to our glorious Savior, who is revealed in such dramatic way in this awesome book, that we may experience his power on our lives, represent him faithfully as his servant, and all the while may we be praying and anticipating with John, even so come Lord Jesus. So atani rakati rendo rakati kosamu, when we are looking forward, it's a prayer. Denti I don't know, denti మీరు కొంతమంది ఫాలో అయి ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఫాలో కాకపోయి ఉండొచ్చు, అసలు ఏమి అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ఐ వుడ్ షేర్ ది స్లైడ్స్, ఈ 2 స్లైడ్స్ MTH గ్రూప్ లో పంపిస్తాను. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ ఏదైతే మనము